السلام علیکم، صبح بخیر، گڈ مارننگ اور آداب عرض ہے. آپ دیکھ رہے ہیں باخبر سویرا. میں ہوں آپ کے ساتھ مریحہ نقوی اور میں ہوں آپ کے ساتھ اشفاق اسحاق ستی. کیسے لگ رہے ہیں ہم آپ کو کھڑے ہوئے جیسے وہ شادیوں میں جا کے لفافہ دینے سے پہلے دلہا دلہن کے سامنے کھڑے ہو کے کیفیت ہوتی ہے، ویسی کیفیت محسوس ہو رہی ہے. خاصے دن بعد یہ اتفاق ہو رہا ہے کہ آپ کے سامنے مکمل لباس میں مکمل لباس میں تو موجود ہیں، لیکن آپ ہمیں دیکھ نہیں پاتے. تو آپ کی ترستی نگاہوں کو سکون دینے کے لیے میں یہاں پر موجود ہوں. اس سے زیادہ تو خیر آپ جب پہ دیکھ چکے ہوں گے. خیر میں آپ کو کیا، تو بات یہ ہے کہ بھائی سیاسی مسائل بہت ہیں، باقی معاشی مسائل بہت ہیں. اور ابھی یہ جو کل کیا ہے انہوں نے پی ڈی ایم والوں نے، انہوں تسی کی نہ دو گے. وہ تو اس کو 35 پنچر کا نام وہ دے رہے ہیں. وہ کہہ رہے جی ہم نے لگائے ہیں بیسکلی عمران خان صاحب کو 35 پنچر، جو کل ایک طریقے سے ہم نے دیکھا کہ پرسوں رات بالکل سچویشن چینج تھی، کل رات بالکل سچویشن چینج تھی. سو پاکستانی پالیٹکس میں نا دیر از ناٹ ایون اے سنگل ڈے جب آپ کے پاس نا کچھ خبریں نہ ہو، کچھ انٹرٹینمنٹ نہ ہو، لیکن ایٹ دا کاسٹ آف آر اکانومی نو وے. لیکن ایک چیز ہے دیکھیں، بات سنیں، آپ نے پروونشل اسمبلی ایک وہ ڈیزالو کر دی، ٹھیک ہے. آپ نے کہا ہم نے نہیں بیٹھنا، ہم نے چوروں ڈاکوؤں کے ساتھ نہیں بیٹھنا. جب سارا میڈیا اور اوور آل لوگ کہہ رہے تھے کہ بھائی آپ نے جا کے ان کے ساتھ ڈسکشن کرنی ہے، آپ نے جا کے کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے لیے نام دینے ہیں، تو یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے. لیکن پھر آپ نے وہ کر دیا. پھر آپ نے کہا کہ جی ہم صدر صاحب کے ذریعے اعتماد کا ووٹ بھی لیں گے. پھر ظاہر ہے اب آپ انڈیا دے رہے تھے کہ اب ہم واپس اسمبلیوں میں جا سکتے ہیں، یعنی کہ جب سے پیٹتے رہے تب آپ نہیں گئے، لیکن ابھی آپ نے ڈیسائیڈ کیا، اگلوں نے کر لو جی استعفے منظور. تو اس وقت تو وہ کہتے ہیں نا کہ وہ گیم چل رہا ہے کہ جس کے اندر کون ترپ کا پتہ مارتا ہے. ہاں بٹ لیکن بھائی یہ بالکل خواجہ آصف صاحب نے، تھینک یو سو مچ بردر، خواجہ آصف صاحب نے کہا کہ شطرنج ہے بھائی. تو صحیح ہے، مطلب لائک ایوری تھنگ از فیئر ان وار اینڈ سیاست. بالکل جی، سچویشن کچھ ایسی ہی چل رہی ہے. خیر سیاست کے والے سے بات بھی کریں گے کہ پاکستان میں سیاست ہر روز ایک نیا موڑ. اور کل اسٹاک ایکسچینج میں جتنی ہم نے مندی دیکھی ہے، اس لیے میں کہتی ہوں جتنی مرضی سیاست کریں بٹ ناٹ ایٹ دا کاسٹ آف پاکستانی اکانومی. مزید بات کریں گے لیکن پہلے ٹاپ اسٹوری. حکمران اتحاد کا اچانک یو ٹرن، نئی چال چل دی. 35 اراکین قومی اسمبلی کے استعفے منظور کر لیے. اسپیکر قومی اسمبلی کی سفارش پر الیکشن کمیشن نے اراکین کو ڈی نوٹیفائی کر دیا. استعفوں کی منظوری پر شکریہ. فواد چودھری کا ٹویٹ. مولانا فضل الرحمان کا حیران کن بیان، کہتے ہیں پی ٹی آئی کی 35 خالی نشستوں پر ضمنی الیکشن میں پی ڈی ایم حصہ نہیں لے گی. وجوہات کا اعلان جلد کیا جائے گا. حکومت نے گیس مزید مہنگی کرنے کی تیاری کر لی. وزیر مملکت برائے پیٹرولیم مصدق ملک کہتے ہیں کہ ہر صورت میں گیس کی قیمت بہت زیادہ بڑھانی چاہیے. گیس کی موجودہ قیمت برداشت نہیں کر سکتے. ملک کے بالائی علاقوں میں خون جماتی سردی. کشمیر، گلگت بلتستان، خیبر پختونخوا، شمالی بلوچستان میں شہری ٹھٹھرنے لگے. کالام میں پارہ -17 تک گر گیا. جی تو شو کے آغاز میں سب سے پہلے ہم بات کریں گے پاکستانی سیاست کی، جس میں ہر روز ایک نئی سیاسی چال سامنے لے کر آتا ہے. پہلے ڈسکلیمر دے دینا. کیا دوں بھائی دیکھیں، ہمارا مقصد اس 9 بجے جب یہ ہمارا مارننگ شو شروع ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ ہم صرف سیاسی ماحول پہ بات کریں. ہم وہ چیزیں ان چیزوں پہ، ان ایشوز پہ بات کرنا چاہتے ہیں جو کہ ظاہر ہے کہ آپ کی اویئرنیس میں اضافہ کریں، معاشرتی ایشوز پہ. لیکن کیا کریں کہ سیاست ہمارے گھروں میں رچ بس گئی ہے. آپ امریکہ میں جا کے ہو سکتا ہے کسی چلتے پھرتے بچے سے پوچھیں کہ تمہارا پریزیڈنٹ کون ہے، تو شاید اس کو نہ پتا ہو. اس کو نہ پتا ہو، اس کو اس کے اسٹیٹ کا گورنر کا بھی نہیں پتا ہوگا. لیکن تو پورے اہل خانہ کے نام بھی یاد ہوتے ہیں. بھائی اہل خانہ کے نام بھی یاد ہوتے ہیں، کیونکہ ہمارے ہاں تو ٹویٹر پہ اور سب سے زیادہ جو گوسپ چلتی ہے وہ سیاسی گوسپ چلتی ہے. لیکن چلے میں کہتی ہوں سیاسی گوسپ بھی ٹھیک ہے، لیکن جب آپ کے ملک پہ اس کے اثرات پڑنے لگ جاتے ہیں، آپ کی سیاست کی دن بدن بدلتی صورتحال پر جو غیر مستحکم صورتحال مسلسل دیکھ رہے ہیں پچھلے 8-9 ماہ سے، انفیکٹ آگے آپ پچھلے سال سے دیکھ لیں، جو مہنگائی کی جو لہر شروع ہوئی تھی، پھر پی ڈی ایم میں آنا تھا مہنگائی کا توڑ کرنے، پھر آئی تو کچھ اور ہو گیا. اچھا اب خیر یہ سین ہوا ہے کہ کل ہم نے دیکھا ہے کہ قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف صاحب نے 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں کیسے ٹائم میں جب کہہ رہے تھے کہ جی پاکستان تحریک انصاف اب قومی اسمبلی میں آ کر بیٹھے گی اور کہے گی شہباز شریف صاحب سے کہ وہ اعتماد کا ووٹ لیں، ایسے ٹائم میں 35
35 इस्तीफे मंजूर कर लिए गए और साथ में पहले तो ये कह रहे थे कि मैं एक एक करके बुलाऊंगा, पूछूंगा, तस्दीक करूंगा, तसल्ली करूंगा, तशफ़ी करूंगा, लेकिन वो तशफ़ी के बगैर तशना छोड़ दिया। इवन वो कहते हैं कि अगर फ्लोर ऑफ द हाउस में भी अगर आपने कह दिया कि मैं इस्तीफा दे रहा हूँ तो वो कबूल कर लिया जाता है। वो जावेद हाशमी साहब का हुआ था ना एक दफ़ा 2014 में, याद नहीं आपको? खैर, अब ये है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब अब ये कहते हैं कि तहरीक इंसाफ की 35 खाली नशिस्तों पर, पता नहीं 35 नशिस्तों से 35 पंक्चर क्यों जहन में आते हैं, तो उनके ऊपर PDM हिस्सा नहीं लेगी। और फवाद चौधरी ने ट्वीट किया कि इस्तीफ़ों की मंजूरी पर शुक्रिया, मज़ीद 70 इस्तीफ़े कबूल ना किए तो भी अपोजिशन लीडर हमारा ही आना है। उधर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने असम्बली की तहलील के लिए सबरी गवर्नर को भेज दी है। तो अब इस तमाम तर सूरत हाल पर ज़रा बात कर लेते हैं, मौक़िफ़ ले लेते हैं कि ये हो क्या रहा है। तो हमारे साथ मौजूद है शाह महमूद कुरैशी साहब, सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग शाह साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? बहुत मेहरबानी, वालेकुम अस्सलाम। अच्छा शाह साहब फरमाइए, ये जो हुकूमत की जानिब से ये जो पैंतरा बदला गया, अब जाहिर है कि अब आपकी जानिब से असम्बली की तहलील की गई, उन्होंने आपने इंदिया दिया वापस जाने का, अब उन्होंने 35 जानबूझ के मेरे ख्याल में 35 नंबर उन्होंने रखा है कि उन्होंने इस्तीफे मंजूर किए। क्या इस चाल को आप कहेंगे हुकूमती? देखिए, हमारा एक नुकाती एजेंडा है और वो है मुल्क में नए इंतखाबात, और हम ये इसलिए कह रहे हैं कि पाकिस्तान ये गैर यकीनी की सूरत हाल से पाकिस्तान को बेहद नुकसान हो रहा है। मईशत की कैफियत आपके सामने है। हुकूमत का एक ही प्रोग्राम है कि वो आवाम का सामना करने के लिए तैयार नहीं है और वो इलेक्शंस नहीं चाहते। पहले उन्होंने कहा कि हम मुस्तफ़ी होना चाहें तो हम मुस्तफ़ी हो सकते हैं और असम्बली को तहलील कर देंगे और नए इंतखाबात की तरफ चले जाएंगे। हमने अपने इस्तीफे पेश कर दिए। जब हमने इस्तीफे पेश कर दिए, इन्होंने कहा कि आपके जो इस्तीफे हैं वो आपने दुरुस्त पेश नहीं किए, वो साइक्लोस्टाइल हैं, वो हाथ से लिखे हुए नहीं हैं, जो अदलिया का मयार एक सेट किया गया है उस पर पूरे नहीं उतरते। और स्पीकर साहब ने कहा कि मुझ पर ये फर्ज है कानूनी तौर पर कि मैं एक एक मेंबर को बुलाऊं, उसको सुनूं, इत्मीनान करूं कि उसने किसी दबाव के बगैर इस्तीफा दिया है और फिर इस्तीफा कबूल करूं। इज्तिमाई तौर पर मैं इस्तीफे कबूल नहीं कर सकता। ये उनका मौक़िफ़ था। मैंने उनको खत लिखा कि हम इज्तिमाई तौर पर पेश हो जाते हैं, आप हमें यके बाद दीगर बुला लें, तसल्ली कर लें। उन्होंने उसका जवाब दिया कि नहीं, मैं एक एक करके अपनी समाप्ति के तहत बुलाऊंगा, क्योंकि ये कानूनी तकाजा है। उन्होंने फिर ये कहने के बाद फिर उन्होंने सिलेक्टिवली 35 लोग जो पार्टी के मेन चेहरे हैं उनको उन्होंने उनके इस्तीफे न सिर्फ कबूल किए, अपनी कहे हुए के बरक्स उन्होंने कबूल किए और कबूल करके इलेक्शन कमीशन को दिया। इलेक्शन कमीशन ने बिल फॉर उनको नोटिफाई कर दिया। तो ये आपको एक नेक्सस दिखाई देगा स्पीकर की चाल में, हुकूमत का इरादा, स्पीकर की चाल और इलेक्शन कमीशन का नेक्सस वाज़ेह हो गया। अच्छा, फिर PDM बात मुकम्मल हो जाए। PDM कह रही है कि हमने इन हल्कों में इलेक्शन नहीं लड़ना। बिल्कुल, मैं इसी पे आने वाली थी। हम कह रहे हैं कि ठीक है, हम चाहते हैं एक नुकाती एजेंडे को आगे बढ़ाना। उसके लिए हमने पंजाब की असेंबली तहलील कर दी, हमने खैबर पख्तूनख्वा की तहलील कर ली, और आपने जो डमी कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ बनाया हुआ है उसको हटाना चाहते हैं। आईनी कानूनी तरीके के मुताबिक हमारी जितनी भी, आपने देखा, हमारी जितनी भी मूवमेंट हुई है आइन और कानून के दायरे के अंदर हुई है। जब उन्हें ये घबराहट महसूस हुई और फिर हमने कहा कि हमारी राय में नवाज शरीफ साहब अब एतमाद खो चुके हैं, बहुत से लोग हमसे राब्ते कर रहे हैं और हम उनको कहेंगे अपना एतमाद का वोट लीजिए। तो फिर उन्होंने कहा अगर एतमाद का वोट नहीं ले सकते, रन ऑफ होता है, तो इनके नंबर कम किए जाए। तो ये एक पूरा एक सीक्वेंस है चीजों का। ये जमहूरियत से मजाक कर रही हैं। सुप्रीम कोर्ट हमसे कहती है कि असेंबली में वापस जाएं। हम जब वापस जाने का फैसला करते हैं, खुद दावतें देते हैं, जब जाने का सोचते हैं
एक हिकमत अमली के तहत, तो फिर ये करते हैं। जो टाइम स्पैन था वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। सुप्रीम कोर्ट को ये तो नहीं ना कि एक हफ्ता पहले कही थी, सुप्रीम कोर्ट तो बहुत पहले से कही थी कि आप लोग असेंबलियों में जाएं और जो असेंबली के लोग हैं सियासतदान आपस में बात करें। देखिए, अर्ज ये है कि हम अपनी सियासी हिकमत अमली के तहत बढ़ रहे थे ना। आपने इस्तीफे कबूल करने हैं, शौक से कीजिए। हमने 125 लोगों ने इस्तीफे दिए हुए हैं, आपने कबूल करने हैं, तो जिस स्टैंडर्ड पे आपने 25 किए हैं, 35 किए हैं, सबके कर लीजिए। और अगर आप ये नहीं करना चाहते तो सबको बुला लीजिए। ये तो नहीं हो सकता ना कि ये सेलेक्टिविटी जो हो रही है। फिर हमने एक पिटीशन डाली हुई है सुप्रीम कोर्ट में, इस वक्त हमारी पिटीशन है जिसपे हमने यही मौक़िफ़ अख्तियार किया है कि इन्हें हम इस्तीफे दे रहे हैं, ये कबूल नहीं कर रहे। अब वो कबूल कर रहे हैं तो सिलेक्टिव कैसे हो सकते हैं? हमारी ख्वाहिश है, हमारी ये ख्वाहिश है जी, हमारी उनसे दरखास्त होगी कि हमारी पिटीशन को फिल फॉर अर्जेंट बेसिस पे वो सुने और फैसला सादर फरमाए। अच्छा, अब ये जो सिलसिला इन्होंने कर दिया है, यानी कि 35 इस्तीफे मंजूर कर दिए हैं, बाकी 70 रह गए हैं, तो आगे की प्लानिंग क्या है? अब आप लोग क्या असेंबली में वापस फिर भी जाएंगे या फिर आप इंतज़ार करेंगे कि बाकी इस्तीफों का मुस्तकबिल क्या होता है? व्हाट आर यू प्लानिंग नाउ? देखिए, इन्होंने 35 कबूल किए हैं, तो उसी मेयार पर उन 70 को भी कबूल कर ले, हम तैयार हैं। करे ना 125 कर दें। और अगर ये 35 गलत है तो अगर वो 70 सही है तो फिर ये 35 क्यों उनका मयार अलग क्यों बनाया गया? ये दोहरा मयार है, ये बेनकाब हो गए हैं। ये जमहूरियत के नाम पर कौम के साथ एक ड्रामा हो रहा है। ये अपने फैसले मुसल्लत करना चाहते हैं, ये आवाम का फैसला सामना करने की सलाहियत नहीं रखते। बौखलाहट है, घबराहट है, मईशत डूब रही है और ये सियासी चालें चल रही हैं। चलिए, अभी जो हुकूमत ने जो कल स्पेसिफिकली हमने देखा है कि राजा परवेज़ साहब ने 35 इस्तीफे जो मंजूर एकदम से कर लिए, फिर इलेक्शन कमीशन ने फ़ौरन डी नोटिफाई कर दिया, तो ये तो पता चल गया कि अब जो बार बार बात की जा रही थी एतमाद का वोट लेने की कि वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ लेंगे, तो वो स्ट्रैटेजी इतनी कामयाब नहीं होगी। लेकिन ये मुझे बताएगा, परवेज़ इलाही साहब पिछले कई दिनों से शाह साहब ये बात करें कि मुज़ाकरात हो रहे हैं, ये मुज़ाकरात किससे हो रहे हैं? क्योंकि एक तरफ फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि जी आके इनको चाहिए, हम चाहते हैं पीडीएम आके हमसे बात करे। अगर पीडीएम बात नहीं करी तो ये परवेज़ इलाही साहब जिन मुज़ाकरात की जानिब इशारा कर रहे हैं वो किनसे हो रहे हैं? देखिए, इस वक्त किसी से मुज़ाकरात नहीं हो रहे। अच्छा। हमारा जो मौक़िफ़ है वो आपके सामने है, कौम के सामने है और हम उसको पेश कर रहे हैं। हमने जो कहा, हमने बतदरीज कर दिखाया। जो लोगों के वहमो गुमान में नहीं था वो हमने किया। हमने मुंतखब मेंबर्स ने अपनी सीटों की कुर्बानी दी, अपनी वजारतें छोड़ी और इस हुकूमत से लाताल्लुकी की। जी। हमने कहा गया, ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि अपनी सूबाई हुकूमतें कुर्बान करेंगे। हमने अपनी सूबाई हुकूमतें कुर्बान की। कहा जा रहा था कि इनके पास 186 नंबर ही पूरे नहीं है। हमने 186 नंबर पूरे करके दिखाए। बिल्कुल। इन्होंने अदम एतमाद की तहरीक पेश की और फिर उनको वापस उठानी पड़ी। फिर इन्होंने कहा जब हमने पंजाब की कर दी, परवेज़ इलाही अब तहलील का ऑर्डर एडवाइस नहीं भेजेंगे, हमने वो कर दिया। तो वो कर दिया, उन्होंने कहा देखिए अब खैबर पख्तूनख्वा से हिचकिचा रही है, हमने वो कर दिया। देखिए, ये बहाने बना रहे हैं, ये बेनकाब हो गए हैं। कौम देख रही है, ये बिल्कुल बेनकाब हो गई है। ये अपना मुंह दिखाने के काबिल नहीं है। अवाम की सफ़ों में जाने की इनकी हैसियत नहीं रही, तो ये इस किस्म के हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं और लोग देख रहे हैं। देखिए, लोग समझदार हैं, लोग देख रहे हैं कि किस पैटर्न के तहत ये अपनी जो सारी मनसूबाबंदी कर रहे हैं। तो शाह साहब, वन लास्ट थिंग कि अब जाहिर है कि असेंबली में आपकी मौजूदगी थी, 2 जगह आप लोगों की हुकूमत थी, नेशनल असेंबली से भी 2 जगह से आपने असेंबली तहलील करने की समरी दे दी और एक जगह तहलील भी हो गई और नेशनल असेंबली से आप लोगों के इस्तीफे मंजूर किए जा रहे हैं। तो अब वाहिद ऑप्शन अदालत से रिलीफ लेने के अलावा एक ये है कि आप लोग आवाम में भरपूर तरीके से जाएँ, तो व्हाट आर यू प्लानिंग फॉर इट सर? देखिए, आवाम के पास जाने के लिए तो हम तैयार हैं। अवाम से कतरा रहे हम नहीं है, अवाम का सामना ये नहीं कर पा रहे। देखिए कि आए थे ये कहकर
कि मईशत डूब रही है, महंगाई बढ़ गई है। लोगों ने देखा है कि इनके 8-10 माह में महंगाई तो नई हदों को छू रही है। इनके पास तो कोई प्लान ही नहीं है, इनके पास तो कोई रोड मैप ही नहीं है, इनकी तो कोई डायरेक्शन ही नहीं है। आप देखिए ना, एलसी नहीं खुल रहे, ताजर स्टेट बैंक के सामने एहतजाज कर रहे हैं, कारोबारी तबका जो है वो सरमायाकारी नहीं कर रहा, किसान आज गंदम को खाद की जरूरत है वो दस्तयाब नहीं है, आटे की कीमत आसमान को छू रही है। आप देखिए जो फ्लड ज़्यादा लोग हैं, हर तरीके से हम लोग परेशान हैं कि होगा तो क्या होगा। बहुत शुक्रिया जी, शाह महमूद कुरैशी साहब बहुत मोहतरम है हमारे और बहुत अरसे बाद हमारे साथ बाखबर सवेरा में मौजूद थे। शाह साहब बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमारे लिए सुबह वक्त निकाला। ये जो सिचुएशन हम देख रहे हैं दिन ब दिन बदलती चली जा रही है और ऐसी सिचुएशन में कहते हैं कि कीप योर कार्ड्स क्लोज टू द चेस्ट। लेकिन जैसे एक दिन पहले हमने देखा कि ऐलान किया गया था कि जी शहबाज शरीफ की नींद उड़ाने का सोच लिया है, तो कल हमने देखा कि बिल्कुल जी पीडीएम ने पकड़ के पूरी की पूरी सियासी चाल ही पलट दी। और इस हवाले से मजीद बात करेंगे सियासी तज्जियाकार हमारे सीनियर एंकर पर्सन चौधरी गुलाम हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब, वेलकम टू बाखबर सवेरा एंड गुड मॉर्निंग। चौधरी साहब, ये जो कल हुआ है कि एकदम से 35 इस्तीफे मंजूर कर लिए गए, ये क्या एक्सपेक्ट भी किए जा रहे थे कि पीडीएम ऐसी चाल भी चल सकती है? नहीं, एक्सपेक्ट तो नहीं। एक हफ्ता पहले तो स्पीकर साहब ने कहा जी नहीं, मैं तो एक एक करके आएंगे और हाथ से लिखे होंगे तो ये होगा तो वो होगा, तो फिर मैं उनको कबूल करूंगा। तो फिर कल रात के अंधेरे में अचानक उनको कर दिया, क्योंकि इन्होंने अभी कर दिया था ना कि हम शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ अदम इत्मीनान लाएंगे या ही विल बी फोर्स्ड टू टेक वोट ऑफ कॉन्फिडेंस। तो उन्होंने कहा कि यानी इनके बंदे ही उड़ा लो। तो 35 कल उड़ाए, तो फिर फवाद चौधरी ने मुझे मैसेज किया, मैं हल फिर वो रिकॉर्ड पर भी उन्होंने कहा कि जब भी हमारे पास 70 हैं और हम जो हैं वो अपोजिशन, तो आज मेरा ख्याल बाकी भी कर लेंगे। लेकिन चौधरी साहब, मैं तो ये देख रही हूँ कि जो मोस्टली जो क्रीम थी, जिनका उनको जो सबसे ज्यादा कौमी असेंबली में जाके फिर आवाज बुलंद करते थे, जो बहुत लाउड बात करते थे, मतलब जो क्लियर एंड लाउड बात करते थे, उनको तो उन्होंने बाहर कर दिया है। उससे क्या फर्क पड़ता, वो बार बात कर लेंगे। लेकिन बात ये है कि 9 अप्रैल से लेके यानी 10 महीने होने को है, तो इतने देर बाद उन्होंने ये हरकत की है। तो ये सियासी तौर पर, अखलाकी तौर पर, असूली तौर पर, आईनी कानूनी तौर पर तो बिल्कुल गलत है। लेकिन क्योंकि उन्होंने फैसला किया कि हमने हर सूरत में 10 महीने बाद ये भी तो इन्होंने भी तो वापस जाने का, अगर हम उनके मौक़िफ़ की बात करें तो इन्होंने तो 5 साल बाद आ गया मोहतरम। सर तो उसने रिजाइन करने का फैसला तो नहीं किया था ना कि हम छोड़ नहीं लिया था। अच्छा, चौधरी साहब साथ में बताइएगा कि क्योंकि जैसे बातें कही गई थी कि अगर फ्लोर ऑफ द हाउस पे, क्योंकि राजा परवेज साहब ने एक मौके पे भी कहा था, दिसंबर की बात, उन्होंने कहा था कि फ्लोर ऑफ द हाउस पे भी इनफैक्ट आप ये बोलेंगे कि हम इस्तीफा दे रहे हैं तो वो कबूल कर लिया जाएगा। तो ये तो सबने मिलकर कहा था हम इस्तीफा दे रहे हैं। हाँ। तो उनके पास ये जवाब पैदा हो गया। फिर भी स्पीकर ना करना चाहे तो नहीं करता, ये कहा था। तो मर्जी होना थी, अब वो यही कह रहे हैं। ये मर्जी तो ठीक है, अब तो मतलब साफ नजर आ रहा है ना कि भाई यानी खान ने तो जो कहा कि मैं पंजाब और केपी तोड़ दूंगा तो वो तोड़ दिए फाइनली। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल सही बात है। तो अब आगे क्या लग रहा है फिर? क्योंकि निगरान वज़ीर आला पे बताइए ना कि क्या होने जा रहा है पंजाब में, आपको क्या लग रहा है कि क्योंकि कहीं पे भी ऐसा हो ही नहीं रहा कि जी ये पीडीएम और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान की बात ठीक तरीके से हो जाए। ऐसा लगता है कि थर्ड पार्टी को आके, मतलब जैसे इलेक्शन कमीशन को आके बताना पड़ेगा कि जी किसको बना रहे हैं अब निगरान वज़ीर आला। नहीं तो वो भी तो यानी पीटीआई तो ये कहती है कि इलेक्शन कमीशन इनसे भी ज्यादा हमारे खिलाफ पार्टी बना हुआ है, तो उनका जो नॉमिनी है वो मेरा ख्याल पीडीएम वाले को, जो है मुस्लिम लीग वाले हैं, उनको वो सूट करेगा। अच्छा, वो कौन कौन से नॉमिनीज कौन कौन से हैं और आपकी नज़र में बेहतर कौन होगा सर? नहीं, हमारे इसमें बेहतर वही है जो मुल्क के लिए बेहतर हो और कोई लूट मार में ना रखता हो। अच्छा। तो उस हिसाब से तो पहले 2-3 जो दिए थे, एक तो भाग गया नासिर सईद खोसा। पिछली दफा ही उन्होंने कहा मैं नहीं बनता, अभी भी दोनों पार्टियां मान गई उन पर, लेकिन उनका खानदान भी आप देखें ना कि आसिफ सईद खोसा साहब के वो भाई हैं, खुद पुलिस में खासा उनका अच्छी पोस्ट पे रहे, तो उन्हें अंदाजा है सियासत की गुलाम गर्दिशों का। तो वो नसीर साहब जो खेर साहब से, उनके भी वो भी बड़े 15 साल बाद एकदम से एक्टिव हुए थे, पर उनकी भी अच्छी, चौधरी बिरादरान साहब साथ अच्छी थी उनकी। वो देखे ना, वो कहते जी मैं जब वजीर सेहत था तो मैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन
ایک ہی دفعہ بندہ بنا تھا پاکستانی کہ اس کا صدر تو وہ میں الیکٹ ہوا تھا. تو وہ ہر کوئی اپنے کریڈٹس رکھتا ہے, لیکن ہمیں ایک تو خیر نگران حکومت کا رول بڑا لمیٹیڈ ہوتا ہے, لیکن امپورٹنٹ بھی ہوتا ہے سر. اب آپ نے اپنی مرضی کا جو صحافی ہے تو پہلے بھی نجم سیٹھی کو کر دیا تھا, اس کے بعد حسن عسکری کو کر دیا, تو اب انہوں نے محسن نقوی صاحب کو کر دیا. اچھا. تو میں نے بھی کل پھر کہا, میں نے کہا یار جو مر رہے ہیں, جنہوں نے قربانیاں دی ہیں, جو ساری اے آر وائی کا حشر نشر کر دیا 1 سال میں اس گورنمنٹ نے, تو پھر سلمان اقبال کو بنوائے وزیر اعظم نگران پی ٹی آئی کو. یعنی رات میں نے شو میں کہا ہے نا. بہرحال سیاست ایک الگ چیز ہے سر, اور اس کے اندر پھر آپ کو پتہ ہے کہ جس طریقے سے انگلیاں اٹھتی رہتی ہیں. اب آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ بڑا ایک کوئی آسان کام نہیں ہے, کیونکہ بھلے آپ بالکل امپارشل رہ کے سارے کام کریں. صحت یعنی آپ نے سیدھا کام کرنا ہو, ملک کی خدمت کرنی ہو, اور اپنے آپ کو لوٹ مار میں شامل نہیں کرنا, تو پھر کیا ہے, اس سے اچھا کام ہی نہیں, عبادت ہے. ہاں لیکن وہ 3 مہینے تک کام تو نہیں ہوتا نا, 3 مہینے میں تو کچھ ایک دن بڑا کام ہوتا ہے. آپ 1-2 گھنٹے کام کر کے جاتے ہیں, اتنے لوگوں کو دے کے جاتے ہیں ہیلتھ ٹپس اور انوائرمنٹ پر, سیاست سر. میں تو کہتی چوائس صاحب ہمیں بنا دیں نگراں وزیر اعظم. میرا تو ووٹ آپ کے لیے ہے. نہیں, میرا ووٹ آپ کے لیے نہیں ہے بھائی. کیوں؟ میں نے تو نعرہ لگانا ہے لاہور دا لاوا, ٹوٹ گئی منجی رہ گیا پاوا. چوائس صاحب دیکھیں, اختر لاوا. چلے کوئی تو ایسے سیاستدان کرنا کچھ. بہت شکریہ چودھری صاحب آپ کا. چودھری غلام حسین ہمارے ساتھ موجود تھے. اور بھائی دیکھیں, ملک کی سیاست کی واقعی سمجھ میں نہیں آ رہی. ایک ایسا بحران ہے ملک میں یونٹی کا. ہمارے اس معاملے پہ تو یونٹی ہوگی نا. اب میری بات سنیں, وہ اکثر کہتے ہیں نا, ایسے لوگ آ کے اسمبلیوں میں بیٹھ جاتے ہیں, ایسے لوگ آ کے ان کو سامنے رکھ دیتے ہیں جنہوں نے کبھی کونسلر کا الیکشن نہیں لڑا. اختر لاوا کے بارے میں یہ تو نہیں کہہ سکتے نا. یہ بات صحیح ہے. چل میں تم سے سوچی اپنی ڈگریاں نکال کے رکھ لیتی بتانے کے لیے, میرے پاس ڈگریز ہیں اور میں ٹیکس بھی دیتی ہوں, تو میں ایلیجبل ہوں. خیر چلیں جی, چھوٹی سی بریک کے بعد مدیہ کے سیاسی کردار پر ہم آگے چل کے بات کریں. جی جناب, تو ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور ملک کی معاشی صورتحال کچھ ایسی ہے کہ آئی ایم ایف کی جانب سے جو قسط جاری ہونی تھی پچھلے 2 مہینے سے اس کا انتظار کیا جا رہا ہے, لیکن ابھی تک وہ قسط جاری نہیں ہوئی, جس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف نے کہا کہ جب تک سختی سے ہماری شرائط پر عمل درآمد نہیں ہوگا نہیں قسط جاری ہوگی. ساڈے نال چنگی نہیں ہونی, ساڈے مینس عوام دے نال. کہ آپ یہ دیکھیں کہ پہلے ہی آلریڈی ہم پس رہے ہیں کہ انفلیشن از اسکائی راکٹنگ, 26% سے زائد انفلیشن ہے. 100 روپے کی چیز 300 روپے کی مل رہی ہے, اگلے دن 400 کی ہوتی ہے. اور اب یہ جو قسط نہیں جاری ہو رہی, تو اس کے بعد جب یہ قسط جاری ہوگی تو یو کین امیجن کہ اس کے بعد کن شرائط پہ ہوگی. پھر مزید قیمتیں, یہ جو آج وہ تھوڑی سی خبر آ رہی ہے نا کہ گیس پرائسز مزید بڑھیں گی, یعنی کہ گیس جو دستیاب نہیں ہے وہ مزید بڑھے گی. تو اس کے بعد حالانکہ اٹس دا رائٹ تھنگ ٹو ڈو, بٹ اسٹل کیا ہوگا. خیر, اس پر کوئی رپورٹ ہم آپ کو دکھاتے ہیں, اور اس میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ آئی ایم ایف ہم سے چاہتا کیا ہے. ہم تو صورتحال پر ہم تجزیہ لے لیتے ہیں. معاشی تجزیہ کار عابد قیم سلیری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان کو شامل گفتگو کریں گے. عابد صاحب, ویری گڈ مارننگ اینڈ وارم ویلکم ٹو باخبر سویرا. عابد صاحب, کتنی پاکستان کی لوگوں کی سفرنگز بڑھ سکتی ہیں اگر یہ آئی ایم ایف کی نیکسٹ قسط جاری نہیں ہوتی, اور کتنا ضروری ہے کہ وہ تمام تر چیزیں کی جائیں جو آئی ایم ایف چاہ رہا ہے, اور کتنا لوڈ بڑھ جائے گا عوام پہ اگر وہ کر دیا جو آئی ایم ایف چاہ رہا ہے؟ دیکھیے, اس وقت میجر چیز ہے ڈیفالٹ سے بچنا, اور ہمیں اپنے ڈالر ریزروز جو ہیں ان کو شور اپ کرنا, چونکہ اس وقت پاکستان کے پاس مشکل سے 3 ہفتے کی امپورٹ کے ڈالرز ہیں. اگر آئی ایم ایف کی قسط جاری نہیں ہوتی تو سب سے پہلا جو ابھی ہم دیکھ رہے تھے کہ ایل سیز جو ہیں بند پڑی ہیں, بینک ایل سی نہیں کھول رہے, سب سے پہلا جو ہٹ آئے گا وہ میں ڈیزل اور پیٹرول میں آتا دیکھ رہا ہوں کہ وہاں پہ لمبی لائنیں لگنا شروع ہو جائیں گی. پھر آپ کا جو کوکنگ آئل ہے, اسینشیل میڈیسنز ہیں, جو ساری کی ساری جو امپورٹ جس پہ کہ ہم ڈپینڈنٹ ہیں, اور میں لگژری آئٹمس کی بات نہیں کر رہا, اپنی روزمرہ زندگی کے لیے جو ہم امپورٹڈ چیزوں پہ دالیں ہیں, وہ گھی ہے, وہ کھانے کا تیل ہے, تو ہر چیز جو ہے اس کی سپلائی میں کمی آ جائے گی. تو پہلی چیز تو یہ کہ فوری طور پہ ہمیں آئی ایم ایف کی طرف جانا ہے. اب آئی ایم ایف پہ جاتے ہیں, ظاہر ہے کہ وہاں پہ انفلیشن جو ہے وہ مزید بڑھے گی. آپ کا اس وقت الیکٹریسٹی کا جو سرکولر ڈیٹ ہے, انرجی سرکولر ڈیٹ, وہ 4 ٹریلین کو
سے زیادہ بڑھ چکا ہے. جو منی بجٹ کی شکل میں ٹیکسز لگانے پڑیں گے وہ اوریجنل بجٹ سے زیادہ کے ٹیکسز لگانے پڑ رہے ہوں گے. لیکن یہ جتنا ہم ان فیصلوں کو تاخیر کر رہی ہوگی حکومت, اتنا زیادہ ان کا. عابد سلیری صاحب, اب ہمیں ذرا یہ بتائیے کہ وہ سوال تو بیسکلی یہ آپ کو پتہ ہے بڑے زبردست قسم کے سوال ہوتے ہیں کہ جی ہم کہاں کھڑے ہیں, لیکن ہم بیسکلی پوچھنا یہ چاہیے کہ ہم کہاں پڑے ہیں, کیونکہ سچویشن اب کھڑے رہنے کی یا بیٹھنے کی نہیں رہ گئی ہے. اس وقت یہ بتائیے کہ جو موجودہ حکومت ہے کیا وہ اس پوزیشن میں ہے, کیونکہ آپ کی اسیسمنٹ تو ہوتی ہے نا, آپ اکنامک ایڈوائزری کونسل کا بھی حصہ رہے ہیں, آپ دیکھتے ہیں کہ وہ اس نوعیت کے فیصلے کر سکے جاتے جاتے. دیکھیے اگر ایسا نہیں کرے گی تو پھر میں الیکشن جلد ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہوں, کیونکہ حکومت کے پاس پھر ایک ہی آپشن رہ جائے گی کہ وہ جو اس کے پاس ڈالر ریزروز موجود ہیں, یا اگر دوست ممالک سے کوئی ایک آدھ ان کو ریلیف ملتا ہے تو اس پیریڈ کے دوران الیکشن اناؤنس کر دیں. اگر پنجاب کے الیکشن آ رہے ہیں, کے پی کے الیکشن آ رہے ہیں, تو ظاہر ہے کہ حکومت بھی اس وقت ایک کیچ 22 سچویشن میں ہے. اگر وہ ان فیصلوں پہ عمل درآمد کرتی ہے تو وہ اپنا پولیٹیکل کیپٹل لوز کرتی ہے. اگر وہ ان فیصلوں پہ عمل درآمد نہیں کرتی اور الیکشن بھی نہیں کراتی تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ معیشت جو ہے وہ بینکرپسی کی طرف جا رہی ہوگی, ڈیفالٹ کی طرف جا رہی ہوگی. تو پھر تو ایک ہی رستہ نظر آتا ہے کہ حکومت جو ہے وہ ڈیفالٹ میں جانے کا سر نقصان عوام کے لیے ذرا ایکسپلین کریں نا, کہ عوام کے لیے کس طرح کے اس کے اثرات اس پہ مرتب ہوں گے. بالکل بالکل. دیکھیے ڈیفالٹ خدا نخواستہ اگر اس کی طرف ہم بڑھتے ہیں تو پہلے تو یہ تھا کہ آپ کی ایل سیز جو ہیں وہ کہیں پہ ریکگنائز نہیں ہو رہی ہوں گی. آپ کی ایئر لائن انڈسٹری, آپ کی تمام جو دنیا سے جتنی بھی ڈیلنگ ہے وہ ہالٹ پہ آ جاتی ہے. ڈالر اگر آپ کے پاس ڈرائی ہو جاتے ہیں تو سری لنکا والا حال ہے کہ سری لنکا میں لوگوں کے پاس پیسے ختم نہیں ہوئے تھے, سری لنکن روپیز تو تھے لیکن ڈالرز ختم ہو گئے تھے. تو اگر آپ کے پاس ڈالر نہیں رہتے ہیں تو ظاہر ہے کہ آپ دنیا سے لین دین جو ہے وہ نہیں کر پائیں گے. اور اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر سیاست جو ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا خدا نخواستہ, کیونکہ ظاہر ہے یہ ملک ہے, یہ ملک کی معیشت ہے, تو تبھی سارا کچھ جو ہے وہ چلے گا. صحیح. اچھا سلیری صاحب یہ کہے گا, کیونکہ ہمارے تو پاکستان کی اکانومی کی سچویشن ایسی ہے کہ آگے کنواں اور پیچھے کھائی ہے, تو کتنی جلدی ہم چلے جائیں تو زیادہ بہتر ہے کہ جی ہم ان کی وہ تمام تر باتیں مان لیں. کیونکہ دیکھیں اگر ابھی ہم الیکشن کی طرف بھی چلے گئے تو جو اگلی حکومت آئے گی اس کو بھی تو وہ تمام تر شرائط ماننی پڑیں گی جو آئی ایم ایف نے ان سے ان کا مطالبہ کیا تھا. اور اگر فار انسٹنس مطلب وہی حکومت آ جائے جو پہلی حکومت تھی تو آئی ایم ایف تو پھر ہو سکتا ہے زیادہ سخت شرائط رکھ دے کہ جی آپ نے تو پہلے بھی بات نہیں مانی تھی ہماری. جی جو بھی حکومت آئے گی اس کو ایک اس سے زیادہ ٹف پروگرام آئی ایم ایف کا نیگوشیٹ کرنا ہوگا اور وہ ایکسیپٹ کرنا ہوگا. وہ جو پچھلا پروگرام تھا اگر آپ اس کو عمل نہیں کرتے تو کوئی بھی حکومت الیکشن کے بعد آئے ہمیں ایک مزید ٹف آئی ایم ایف پروگرام کے لیے تیار رہنا چاہیے. اس وقت حکومت کو فوری طور پہ اپنی ڈیسائسونیس ختم کر کے آئی ایم ایف کے ساتھ پروگرام کو بحال کرنا ہوگا, تاکہ یہ جو ہے ملک میں ایک انسرٹینٹی چل رہی ہے. اور کل جو آپ نے بلڈ بات دیکھا پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں اس کا خاتمہ ہو سکے. اس وقت معیشت جو ہے وہ بالکل کساد بازاری اور اسٹیگفلیشن جو ہے اس کو ہم چھو رہے ہیں. ڈالر آپ کہاں تک جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں اس کرنٹ سچویشن میں, اگر یہی اسٹیٹس کو رہتا ہے تو؟ دیکھیں میں ان پرنسپل ڈالر پہ اسپیکولیٹ نہیں کرتا, لیکن ہمیں جو ڈالر کی انٹر بینک ریٹ ہے اس کو اوپن مارکیٹ ریٹ کے برابر لانا ہوگا. اگر نہیں لاتے تو ہنڈی اور حوالہ کا سلسلہ جاری رہے گا. گرے مارکیٹ کا سلسلہ جاری رہے گا. بینکوں میں ایک بنیادی وجہ کہ ریمیٹنسز جو ہیں وہ ڈرائی اپ ہونا شروع ہو گئی کہ اگر میں $1 بھیجتا ہوں جس کا کہ مجھے اوپن مارکیٹ میں 30 روپے 40 روپے زیادہ مل رہا ہے تو میں بینک میں کیوں بھیجوں گا اس کو اوپن مارکیٹ بھی بڑھتی ہے اس سے. سر میرے خیال سے اس لیے تو سب سے پہلے جو چیز کی جا سکتی ہے وہ یہ بھی کہ اگر افغان بارڈرز بند کیے جائے, کیونکہ وہاں پہ ہمارے ڈالر بھی اسمگل ہو رہا ہے, کروڑوں ڈالر جا رہے ہیں وہاں پر, تو یہ بھی بہت زیادہ ضروری ہے جس کے فوری طور پہ اقدامات لینے چاہیے. کیا یہ صحیح پوائنٹ میں نے ریز کیا سر؟ جی یہ بھی ون آف دا پوائنٹس ہے, لیکن اصل چیز تو یہ ہے کہ آپ وہ نارملی آنے کیوں دے رہے ہیں جس کی وجہ سے ڈالر اسمگل ہو رہا ہے. اگر بینک کا ریٹ اور اوپن مارکیٹ کے ریٹ میں ڈفرنس نہیں رہے گا تو ظاہر ہے بینکس میں آئیں گے ڈالرز. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ عابد سلیری صاحب.
बड़ी मुफीद बात है कि इतना पहले 3 से 4 रुपए का डिफरेंस होता था, अब आपने इंटर बैंक और ओपन के बजाय एक ग्रे मार्केट भी खोल दिया। और जो रेमिटेंसेस भी भेजते थे वो क्यों ड्राइड अप हो गए? आप नंबर्स उठा के देख लें दिसंबर के, वो रीजन ये है कि भाई आप इंटर बैंक में रेट क्या दे रहे हैं, 227-28, ओपन मार्केट में या ग्रे मार्केट में आपको 260 रुपए मिल रहा है। अब जो बंदा बाहर से पाकिस्तान पैसे भेज रहा है तो वो क्यों इस तरह से भेजेगा? जाहिर है कि वो सोचेगा कि मुझे वहां से, तो ये थोड़ा सा रियलिटी बेस्ड है, थोड़े से नंबर्स होने चाहिए। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मिलते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर खबर एक शामिल करते हैं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी राना मोहम्मद रियाज ने पाकिस्तान सिटीज़न पोर्टल पर शिकायत की है, और शिकायत ये की है कि FBI ने टैक्स के नाम पर उनका अकाउंट खाली कर दिया है। बगैर किसी नोटिस के गलत मालूमात पर 27 लाख से ज़ायद रकम निकलवा ली गई है। और उन्होंने मज़ीद लिखा कि भाई वो तो 3 दहाइयों से, यानी कि 30 साल से अमेरिका में आबाद हैं, पाकिस्तान में कोई उनका कारोबार नहीं है, और तो फिर किस वजह से ये किस वजह से किया गया? तो इसी वाले से मजीद तफसील जान लेते हैं। हमारे सीनियर नुमाइंदे मज़हर इकबाल हमारे साथ मौजूद हैं। मज़हर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। ये बताएं एग्जैक्टली हुआ क्या है? जी, ये जो राना रियाज हैं, ये रायविंड लाहौर का एक मज़ाफ़ाती इलाका है, वहाँ के रहायशी हैं। 30 साल कबल ये अमेरिका चले गए थे, इन्होंने वहाँ पर अपना कारोबार शुरू किया। अब वो अपने आबाई इलाके में यहाँ पे रायविंड आते हैं। उन्होंने यहाँ पे एक हस्पताल बनाया हुआ है, और वो फलाही हस्पताल है, वहाँ पर मुफ्त गरीबों का इलाज होता है, और वो चलाते हैं। ना उनका यहाँ पे कोई कारोबार है, ना यहाँ पे उनकी कोई फैक्ट्री है, ना कोई दुकान है, ना कोई प्लाजा है। लेकिन यहाँ पे उनका एक अकाउंट है हबीब बैंक, सुंदर रोड, रायविंड में। उसमें कोई 25,69,000 रुपये पड़े थे, जो उन्होंने टैक्स FBI ने जो है वो टैक्स की मद में वो ये टैक्स आपने नहीं दिया, वो काट लिए हैं, और उनके ज़िम्मे जो टैक्स निकाला गया है वो 57 लाख रुपए से ज़ायद है। अच्छा, उनको बकौल FBI के कई नोटिस भेजे गए, लेकिन उनको कोई नोटिस नहीं मिला। एक नोटिस जो FBI की जानिब से पता चला है कि उस पर एड्रेस कोई और था, नाम इनका था, वो एड्रेस भी मैच नहीं करता। कानून ये है कि आप पहले एक नोटिस देते हैं कि आपने टैक्स नहीं दिया, फिर उसके 10 दिन बाद दूसरा देते हैं, फिर तीसरा देते हैं। और ओवरसीज़ पाकिस्तानी तो मुल्क का असासा हैं, उनके साथ तो आपको खसूसी रैयत का अगर कोई टैक्स नहीं भी दिया बिलफर्ज, तो आपको उसका थोड़ा सा एहसास करना चाहिए था। लेकिन उन्होंने जो FBI हुकाम है, उन्होंने जाके वहाँ से उनके अकाउंट से वो रकम जो है वो डिडक्ट कर ली है, और टैक्स की मद में, और बकिया रकम देने का कहा है कि आप ये रकम भी दें। उसने एक शिकायत की है वज़ीर-ए-आज़म पोर्टल पे, सिटीज़न पोर्टल पे। उसने कहा है कि अगर यही हाल ओवरसीज़ पाकिस्तानी के साथ रहा FBI का और दीगर जो महकमे हैं, तो यहाँ पर कोई बंदा सरमायाकारी करने नहीं आएगा। और जो अफसोसनाक बात यह है कि उन्होंने अपना रायविंड का जो अस्पताल है वो भी इसी वजह से बंद कर दिया है, क्योंकि पहले भी उन्हें कई लोग जो है कई महकमे तंग करते थे आके, तो अब उन्होंने वो अस्पताल से अब गरीब जो वहाँ पे इलाज कराते थे वो जो है वो ख़त्म हो जाएगा काम। और वो खासे डिसहार्ट थे। मेरी अभी हमारे साथ लाइन पे भी आ गए मज़हर इकबाल साहब, हमारे साथ इस वक्त ह्यूस्टन से मौजूद हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी राना मोहम्मद रियाज साहब, उनसे ही जान लेते हैं। राना साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। ज़ाहिर है कि आपके लिए इस वक्त बड़ी परेशान कुन बात है कि आपका अकाउंट था जिसमें से एकदम पैसे उन्होंने निकाल लिए इस मद में कि जी आपने टैक्स देना है। ये है, आपको पता कैसे चला इससे मुतालिक? हम कोशिश करेंगे कि एक बार फिर से हम रास्ता करने की कोशिश करें राना मोहम्मद रियाज साहब से। लाहौर के राविंड के मज़ाफ़ाती इलाके से इनका ताल्लुक़ है, और वैसे ये पाकिस्तान में नहीं रहते, ये रहते हैं ह्यूस्टन में, लेकिन पाकिस्तान में ये एक फलाही हॉस्पिटल चला रहे थे। और जिस तरीके से FBI ने एकदम से प्लेन को जो नोटिस भी भेजा वो किसी गलत एड्रेस पे भेज के इनके अकाउंट में जो पैसे मौजूद थे वो सारे जो है वो खाली कर दिए गए। वो काफ़ी डिसहार्टन हो चुके हैं, और वो कह रहे हैं कि मैं यहाँ से जो मेरा फलाही अस्पताल था, आप देखें कि एक तो आपने एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो कि पाकिस्तान का बड़ा सरमायाकार होते हैं, उनको आपने मतलब एक तरीके से किस तरीके से उनको आपने हिला के रख दिया, ठीक है, ही इज़ डिसहार्टेंड। फिर वो कह रहे हैं कि जो फलाही हॉस्पिटल वो चलाते थे अब वो भी बंद कर देंगे, यानी कि ही वांट टू कट द टाइज जस्ट बिकॉज कि एक इदारे ने उनके साथ ऐसा किया है कि वो चाह रहे हैं कि वो अपनी तमाम चीज़ें जो है वो वाइंड अप करने की कोशिश करेंगे। कि ह्यूस्टन से हमारे साथ मौजूद हो राना मोहम्मद रियाज साहब, ताकि हम उनसे पूछ सकें कि उनका क्या मौक़िफ़ है। सिटीजन पोर्टल पे उन्होंने रब्ता किया, तो आई एम श्योर कि चेयरमैन FBI या फिर उसके साथ साथ वज़ीर आज़म साहब नोटिस लेंगे। राना मोहम्मद रियाज साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। राना साहब, अगर आप तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है तो सबसे पहले तो ये बड़ा कंसर्निंग है जो कि आपके साथ सिलसिला हुआ। आपको कैसे पता चला कि आपके अकाउंट से पैसे निकले? फिर क्या उसकी आपने रब्ता किया FBI से, तो उन्होंने मज़ीद क्या डिटेल थी? अपने अल्फाज में बताइए ज़रा।
कुदरती मेरा भाई उस टाइम पे बैंक में था, जी जी जी। तो जो बैंक का वो जो कैशियर था वो उसे जानता था, उसने बताया कि ये इस तरह ये कुछ लोग आए हुए हैं आपके भाई के अकाउंट से पैसे निकालने के लिए। अच्छा। तो फिर उसने उनसे बात की, उनसे कॉपी ली, तो मुझे व्हाट्सएप किया, तो इस तरीके से मुझे पता चला। तो मैं तो परेशान था, ये पता नहीं क्यों कौन से टैक्सेस है मेरे पे ड्यू, मैं तो ओवरसीज पाकिस्तानी हूँ। नहीं, लेकिन ऐसा उनके पास ये इख्तियार हासिल है कि किसी दूसरे शख्स की मर्जी के बगैर ज़ाहिर है कि बताया तो जा सकता है कि ये आप पे पेनल्टी है, ये आपने देने, लेकिन खुद जाके किसी के अकाउंट से इस तरह से पैसे निकलवा लेना, ये कानून के मुताबिक है? नॉट एट ऑल। ये तो मेरे लिए तो खुद भी सरप्राइज है। देखें, हम ओवरसीज पाकिस्तान के लिए जान देते हैं, और मैं ओवर 35 ईयर से यहाँ पे हूँ। हम पाकिस्तान के लिए हमने किया है, जो काम किया पाकिस्तान को भेजते हैं, और ओवरसीज पाकिस्तानी की रीढ़ की हड्डी की तरह है। अच्छा, हमने ये राणा साहब ये देखा है कि जब ऐसा होता है कि कभी आपने टैक्स ना दिया तो आपके अकाउंट फ्रीज कर दिए जाते हैं, बट अकाउंट खाली नहीं किए जाते। लेकिन आपके केस में जो अकाउंट खाली किया गया है, ये आईब्रोज काफ़ी रेस कर रहा है कि ये क्या सिचुएशन है। तो फिर आपने कोशिश की है कि आप भी यहाँ पे कुछ स्ट्रिंग्स पुल करें, आप देखें कि जी एग्जैक्टली किया क्यों है और कैसे हो गया ये। I try my best to find out, पता अभी तक मुझे नहीं पता चला कि उन्होंने क्यों किया है। मैंने अभी लॉयर भी हायर किया है लीगल के लिए, मैंने पे रिपोर्ट की है। चलें, आई एम श्योर कि अब जो है वो कोई सुनवाई होगी। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे राना मोहम्मद रियाज साहब, और बड़े मसाइल हैं जी। आई एम श्योर कि इस पे कोई एक्शन लिया जाएगा वज़ीर आज़म या चेयरमैन FBR की जानिब से। एक छोटी सी ब्रेक के बाद ब्रेकिंग न्यूज़ आपको देंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने असम्बली तहलील करने की समरी पर दस्तखत कर दिए हैं। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तहलील हो गई है। कल वज़ीर आला KP महमूद खान ने समरी गवर्नर को भेजी थी और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तहलील हो गई है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने असम्बली तहलील करने की समरी पर दस्तखत कर दी और इस तरह खैबर पख्तूनख्वा असम्बली भी तहलील हो गई है। कल वज़ीर आला KP महमूद खान ने समरी गवर्नर को भेजी थी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने असम्बली तहलील करने की समरी पर दस्तखत कर दिए हैं। गवर्नर हाजी गुलाम अली की समरी पर दस्तखत के बाद KP असम्बली तहलील हो गई है। जफर इकबाल हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। जफर, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा गुलाम अली ने गुज़िश्ता शब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान की जानिब से भिजवाई गई असम्बली तहलील करने की समरी पर दस्तखत कर दिए हैं, जबकि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा गुलाम अली के दस्तखत के बाद न सिर्फ KP असम्बली बल्कि सूबाई काबीना जो है वो भी तहलील हो गई है। ताहम आइन के आर्टिकल 224A के तहत गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने वज़ीर आला महमूद खान को निगरान वज़ीर आला के तैनाती तक काम जारी रखने की हिदायत कर दी है, और इस तरह KP असम्बली जो है वो तहलील हो गई है, जो गुज़िश्ता शब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से आइन के आर्टिकल 112A के तहत जो समरी भिजवाई गई थी वो गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने मंजूर करते हुए उस पर दस्तखत कर दिए हैं। जी ठीक है, जफर हमारे साथ ही रहेगा। पंजाब के बाद खैबर पख्तूनख्वा असम्बली भी तहलील हो गई। वज़ीर आला महमूद खान ने समरी गवर्नर को भेजी थी और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने असम्बली तहलील करने की समरी पर दस्तखत कर दिए। गवर्नर हाजी गुलाम अली के समरी पर दस्तखत के बाद KP असम्बली तहलील हो गई है। पंजाब असम्बली के बाद खैबर पख्तूनख्वा असम्बली भी अब तहलील हो गई है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने असम्बली तहलील करने की समरी पर दस्तखत किए। कल वज़ीर आला KP महमूद खान ने समरी गवर्नर को भेजी थी और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने असम्बली तहलील करने की समरी पर अब दस्तखत कर दिए हैं। गवर्नर हाजी गुलाम अली के समरी पर दस्तखत के बाद KP असम्बली तहलील हो गई है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने असम्बली तहलील करने की समरी पर दस्तखत कर दिए हैं। इससे पहले पंजाब असम्बली तहलील हुई और अब खैबर पख्तूनख्वा असम्बली भी तहलील हो गई है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने असम्बली तहलील करने की समरी पर दस्तखत कर दिए हैं। गवर्नर हाजी गुलाम अली के समरी पर दस्तखत के बाद KP असम्बली भी तहलील हो गई है। कल वज़ीर आला KP महमूद खान ने समरी गवर्नर को भेजी थी, जिसके बाद उस पर दस्तखत किए गए गवर्नर KP की जानिब से, और अब खैबर पख्तूनख्वा असम्बली भी तहलील हो गई है। मुल्क के सियासी मंजरनामे में बड़ी तब्दीली। पंजाब के बाद खैबर पख्तूनख्वा असम्बली भी तहलील हो गई है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने असम्बली तहलील करने की समरी पर दस्तखत कर दिए हैं और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तहलील हो गई है। गवर्नर हाजी गुलाम अली के समरी पर दस्तखत के बाद KP असम्बली तहलील हो गई है। इससे पहले पंजाब के बाद खैबर पख्तूनख्वा असम्बली भी तहलील। मुल्क की सियासी मंजरनामे पर बड़ी तब्दीली। पहले पंजाब की असम्बली तहलील की गई और अब
गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने असम्बली तहलील करने की समरी पर दस्तखत कर दिए हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने असम्बली तहलील करने की समरी पर दस्तखत कर दिए हैं। ऑलराइट जी, तो खबर आप तक पहुंच चुकी है जी कि गवर्नर साहब ने दस्तखत कर दिए हैं असम्बली की तहलील की समरी पर। तो अब पंजाब के बाद ये दूसरी असम्बली है जो कि तहलील के मंजर से गुजर चुकी है। एक अमल मुकम्मल हो चुका है। 2 असम्बलियाँ इस वक्त अगर देखा जाए तो तहलील हो चुकी हैं। नेशनल असम्बली में हम देख सकते हैं कि इस वक्त 35 इस्तीफ़े मंजूर हो चुके हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और एक मुल्क भर में एक मुआशी फ्रंट पे देख लें और सियासी फ्रंट पर भी ये गैर यकीनी सी सूरत हाल है। अब ज़ाहिर है कि उसके ऊपर एक जानिब डिस्कशंस हो रहे हैं कि किस तरीके से केयर टेकर सेटअप आएगा, उसके लिए नाम भेजे जा रहे हैं। अब ज़ाहिर है कि यही प्रोसेस केपी में भी अपनाया जाएगा। तो बड़ा एक गंभीर सी सूरत हाल है। और दूसरी जानिब आप ये भी देख रहे हैं कि बड़ी स्पेकुलेशंस फैलाई जा रही थी पीडीएम की जानिब से कि जी खैबर पख्तूनख्वा की जो असेंबलीज है ये तहलील नहीं होगी, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि फाइनली खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली जैसे कहा गया था कि ट्यूसडे को उसको तहलील कर दिया जाएगा, वो तहलील हो गई है। फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। फवाद चौधरी साहब, पंजाब असेंबली आप लोगों ने तहलील कर दी और खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली भी आप लोगों ने तहलील कर दी, गो कि बड़ी स्पेकुलेशन की जा रही थी आप लोगों की मुखालिफ पार्टीज़ की जानिब से कि नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा क्योंकि ये इनको बड़ी इम्यूनिटी देती है, प्रोटेक्शन देती है, लेकिन फाइनली भी आपने ये तहलील कर दी है। 35 इस्तीफे भी आपके मंजूर हो गए हैं। आगे का लाएमल अब क्या है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का? लेकिन ये हमारा लाएमल तो बड़ा वाज़ेह है, हम तो आम इंतखाबात की तरफ जाना चाहते हैं। जी जी। अब केपी की असेंबली और उसके बाद ये जो इन्होंने किया है पंजाब की असेंबली, पहले तहलील हो गई है और जो कल इन्होंने किया रेजिग्नेशन एक्सेप्ट किए हैं, तो उसके बाद आप समझें कि तकरीबन मुल्क के 60-61% मुल्क जो है वो इलेक्शन की तरफ जो है वो जाएगा अगले 90 दिनों में। और हम समझते हैं कि ये वक्त है वफाकी हुकूमत जो है वो अपनी जिद से बाहर है और पीपल्स पार्टी और PMLN जो है ये बाकी मुल्क में भी जो है हम इंतखाबात की तरफ बढ़े। अच्छा, तो फवाद साहब, इस हवाले से अब जाहिर है कि आपको प्रेशर काफ़ी बिल्ड करने का आप लोग सोच रहे होंगे, और ये बड़ा सब्र आजमा काम था क्योंकि ये कहा जा रहा था कि खान साहब समेत पार्टी की कुछ परसेंटेज ये चाहती है कि असम्बलियाँ तहलील हो जाएं, बाकी ज़्यादातर लोग नहीं चाहते थे, तो वो भी ऑन बोर्ड आए क्योंकि खान साहब की क़यादत के पीछे। अब आगे प्रेशर बिल्ड कैसे करेंगे सर? प्रेशर तो ऑलरेडी बड़ा बिल्ड हो गया, आप देख ही रहे हैं इनके चेहरों पे जो हवाइयाँ उड़ रही हैं। आप देख ही रहे हैं कि जिस तरीके से ये मामला को चला रहे हैं, जिस तरीके से ये इस वक्त पाकिस्तान के अंदर हुकूमत नाम की तो कोई चीज़ रह नहीं गई। आप स्टॉक मार्केट देख लें, आप पैसे रुपया की कीमत देख लें, मुआशी फैसले देख लें, इस हुकूमत में तो कोई इस वक्त जो है वो सेम्बलेंस ऑफ गवर्नमेंट तो है ही नहीं। तो ये तो बौखलाए हुए हैं। तो ये आखिरी दिन है, इंशाल्लाह अगले मेरा ख्याल 10 से 15 दिनों में वफाकी हुकूमत से भी हमारी जान छूट जाएगी। चले अच्छा फवाद चौधरी साहब, वैसे आपने बड़ी स्टेटमेंट दी है कि 10 से 12 दिनों में वफाकी हुकूमत से जान छूट जाएगी, लेकिन मुझे बताएं कि जैसे एक दिन पहले आप लोगों ने कहा था कि आप कौमी असेंबली वापस जाएंगे और फिर द प्रेसिडेंट विल आस्क द प्राइम मिनिस्टर कि वो एतमाद का वोट लें, लेकिन बिल्कुल दूसरे दिन ही पूरा का पूरा पांसा ही पलट दिया, पूरी की पूरी बिसात पलट दी। तो व्हाट काउंटर स्ट्रैटेजी नाउ यू हैव? नहीं, बात ये है कैसे पलट गई? आप लोग तो कौमी असेंबली जा रहे थे ना, आप जब 35 आप लोग नहीं जा रहे थे? नहीं, देखिए आपने फिर बयान गौर से नहीं सुना। अच्छा, हम लोग कह रहे हैं कि लीडर ऑफ द अपोजिशन और पार्लियामेंट्री लीडर और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, ये 3 ओहदे जो हैं वो PTI को दें। अब भी ये जब तक 70 और इस्तीफे कबूल नहीं करते, PTI विल रिमेन द लार्जेस्ट पार्टी इन अपोजिशन, और आपको ये तीनों ओहदे अब भी PTI को देने पड़ेंगे। दूसरी बात ये है कि जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस है उसमें लोग हमने तो नहीं आसान होगा ये 3 ओहदे जो आप लोग मांग रहे हैं ये मिल जाए, तो कानून तो यही है ना। अच्छा, अब अगर आप बिल्कुल ही आइन यहाँ तो आइन कानून की ना परवाह करें फिर तो गलत बात है। कानून ये कहता है कि जो नंबर ऑफ मेंबर जिसके साथ होंगे सबसे ज्यादा अपोजिशन के, वो लीडर ऑफ अपोजिशन होगा, और इसी तरह से पार्लिमानी लीडर है। तो इस वक्त हमारे 70 MNAs हैं और 70 MNAs के साथ PTI लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी है। अब वो नेक्स्ट स्टेप के तौर पर इनके इस्तीफे भी मंजूर करने की करते हैं कोशिश, या कर लेते हैं, फिर तो करते हैं। फिर तो देखें ना, मुल्क में 100 और ये तकरीबन आप समझिए कि 115 हलकों पे इलेक्शन नेशनल असेंबली में होंगे और नीचे इलेक्शन हो रहे होंगे, तो हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। हम तो कह रहे हैं इज्तिमाई इस्तीफे हमारे कबूल करें। फवाद साहब, अभी भी सदर साहब इस ज़ाहिर के आईनी लिहाज से तो वो एतमाद का वोट लेने का अब भी कह सकते हैं या नहीं?
بالکل کہہ سکتے ہیں، اس لیے کہ اس میں تو 172 بندے شہباز شریف نے پورے کرنے ہیں نا، وہ اپوزیشن نے تو پورے نہیں کرنے، 172 بندے جو ہیں وہ انہوں نے شہباز شریف نے پورے کرنے اور یہ پورے نہیں کر پائیں گے ابھی۔ یہ ہم تو چاہتے ہیں کہ ہمارے باقی یہ ایکچولی بالکل ہمارے جو گیم ہے اس میں یہ آ گئے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آئی، انہوں نے امکانہ فیصلہ کیا ہے۔ یہ اس وقت جو ملک میں ہم چاہ رہے تھے کہ ایک الیکشن کی فضا بنے، حکومت نے یہ استعفے قبول کر کے ایگزیکٹلی وہی کیا جو ہم چاہ رہے تھے، اسی لیے ہم تو اس کو کہیں چیلنج نہیں کر رہے، کہیں کچھ نہیں کر رہے۔ عمران خان کینڈیڈیٹ ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ 121 نشستوں کے اوپر نیشنل اسمبلی میں اور یہ تقریباً جو 350-400 نیچے سیٹیں خالی ہوئی ہیں ان کے اوپر الیکشن ہو، اور ملک میں آپ سمجھے ٹوٹل 800 کے قریب نشستیں ہوتی ہیں، ان میں سے اگر 450 پہ الیکشن ہو رہے ہیں 500 پہ، تو آپ دیکھ لیں باقیوں کے پھر کیا حالات ہیں۔ اچھا تو چودھری صاحب، کیونکہ ابھی آپ نے اپنی پنجاب اسمبلی بھی تحلیل کر دی ہے، خیبر پختونخوا کی اسمبلی بھی تحلیل ہو گئی ہے، یہ 35 آپ کے استعفے بھی منظور کر لیے گئے ہیں، سو کیا اب آپ پروونشل الیکشنز کی تیاری کریں گے یا پھر آپ بالکل جنرل الیکشن کی تیاری کے ساتھ تیار ہوں گے؟ نہیں، ہم جنرل الیکشن کی تیاری کر رہے ہیں، یہ رک نہیں سکے گا، اتنا بڑا ایک بوتل جن بوتل سے باہر آ گیا ہے کہ یہ آپ دیکھیں گے یہ اس کو سنبھال نہیں پائیں گے۔ آپ دیکھیں نا، یہ ہے بھی بات ہے امکانہ، ابھی ہم کوئی 45 ارب روپیہ خرچ کریں ان 600 سیٹوں کے لیے اور پھر 4 مہینے بعد پھر 300 سیٹوں کے لیے 50 ارب روپیہ خرچ کریں، تو قومی خزانے میں ہے کیا جو خرچ ہو جائے گا؟ ہاں نہیں، اتنا تو اتنے ہوتے ہیں، لیکن اس سے یہ دیکھیں دوسرا یہ اسٹیبلشمنٹ کی اس بحران کی ذمہ داری اسٹیبلشمنٹ کے غلط فیصلوں کے اوپر ہے، اور ان کو چاہیے کہ اپنے فیصلے جو ہیں ان کو ریویو کریں اور ملک کو اسٹیبلٹی دیں۔ یعنی کہ اب بھی آپ چاہتے ہیں کہ ریویو کریں، مطلب وہ رضامندی ظاہر کریں گے اب بھی ریویو کرنے کی؟ نہیں، وہی تو میں کہہ رہا ہوں نا، یہ ملک کے لیے کرنا ہے آپ نے، سب سے زیادہ ہم تو ملک ہے نا، ہمارے لیے آپ کے لیے ملک ہوگا تو باقی ساری چیزیں جو ہیں وہ للے تللے جو ان کے چل رہے ہیں حکومتوں کے، اور یہ تبھی جو ہے یہ اچھا ایک چیز پہ روشنی ڈالیے گا، آپ کو پتا ہے کہ اس وقت معاشی صورتحال کیا ہے، روپیہ ڈپریشیٹ ہو رہا ہے، ابھی کہا جا رہا ہے کہ 50 روپے مزید اس حوالے سے اسپیکولیشن کی جا رہی ہے کہ مزید گر سکتا ہے، اوور آل کموڈیٹیز کی کیا پرائسز ہیں، انفلیشن کس حال میں ہے، آئی ایم ایف بات نہیں سن رہا، وہ کہہ رہا ہے کہ ہماری شرطوں کا نفاذ کیا جائے۔ ایسی صورت میں اتنی سیاسی بدنامی اٹھانے کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ وہ آسانی سے ابھی حکومت چھوڑ دیں گے؟ اگر نہیں چھوڑیں گے تو اٹ ول فردر گو ڈاؤن۔ پاکستان میں آپ مارشل لا لگا لیں، یا پاکستان میں آپ انٹرم گورنمنٹ بنا لیں، پاکستان میں اس گورنمنٹ کو لمبا کر لیں، یہ کچھ بھی پاکستان کے مسئلے کا حل نہیں ہے۔ پاکستان کے مسئلے کا حل ایک سٹیبل گورنمنٹ ہے جو الیکشنوں کے ذریعے آئی۔ لیکن فواد صاحب، اگر لیٹس سے کہ آپ کی ابھی چلے جاتے ہیں الیکشنز میں اور آپ کی حکومت آتی ہے، تو عوام آلریڈی پسے ہوئے، سسکے ہوئے، تڑپ رہے ہیں، ان کو فوری ریلیف چاہیے۔ اب آئی ایم ایف کے پاس لازمی جانا ہوگا، تو آتے ساتھ ہی تو پھر آپ بھی تو ریلیف نہیں دے پائیں گے عوام کو۔ 2018 میں بھی جب ہم آئے تھے تو پہلے کچھ مہینے تلخ تھے، لیکن ہم نے اس کو سنبھال لیا تھا، اور ہم نے پاکستان کو 6% گروتھ ریٹ کے اوپر لے کے گئے، 55 لاکھ نوکریاں پاکستان میں پیدا ہوئیں، اور ہم ایک سٹیبل اکانومی تھے۔ کووڈ جیسے قیامت کے باوجود، لوکسٹ کے باوجود ہم نے بڑا مقابلہ کیا تھا۔ انشاءاللہ اس بار بھی جو ہے وہ ہم اس اکانومی کو سنبھالنے کا، صرف پی ٹی آئی کے علاوہ کوئی اور اس اکانومی کو سنبھال ہی نہیں سکتا۔ اصل سیاسی استحکام جو ہے وہ پہلی شرط ہے اس کے۔ چلیے ٹھیک ہے، بہت شکریہ جی۔ سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف فواد چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا کی اسمبلی بھی ڈیزالو کر دی گئی ہے، اور کافی اسپیکولیشن تھی اس حوالے سے، اور یہ کہا جا رہا تھا کہ کچھ سینئر رہنما جو کہ خیبر پختونخوا میں جو سینئر وزراء ہیں وہ بھی یہ چاہ رہے تھے کہ ایٹ لیسٹ اس ویک جو ہے پتہ ہے کیا چاہ رہے تھے، وہ چاہ یہ رہے تھے کہ پہلے نیشنل اسمبلی میں وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کا کوئی چکر ہو جائے، وہ ہو جائے، پھر اس کے بعد یہ کر لیں تھوڑا سا کچھ۔ ہاں چلے جی، چودھری صاحب ایک بار پھر سے ہمارے ساتھ موجود ہے۔ چودھری صاحب، پھر تو وہ ہو گیا جو خان صاحب کہہ رہے تھے بار بار کہ میں منگل کے دن خیبر پختونخوا کی اسمبلی کو ریزالو کر دوں گا، اور اسمبلی ریزالو ہو گئی۔ اب گورنر صاحب نے تو منٹ مارا ہے سر۔ یہ اچھا کیا، یہاں بھی انہوں نے ایسے کہ جی میں سائن نہیں کرتا، تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے سائن نہیں کرنے یا کرنے ہیں۔ اینی وے، اب 2 صوبوں کی اسمبلیاں ٹوٹ گئی ہیں جی سر۔ اب یہ ان کو چاہیے کہ اسمبلی کا جو قومی اسمبلی بھی توڑیں، اور ملک میں ایک ہی دفعہ سارے الیکشن ہو جائیں۔ بہت کم واقعات ہوئے ہیں ماضی میں پاکستان میں کہ صوبوں میں یا کسی صوبے میں الیکشن ہو رہا ہے اور ملک کی حکومتیں قائم رہی ہوں۔ سر یہ تو ایک ہو سکتا ہے کہ یہ ایک ٹھیک بات ہو مورلی، یا اس سے ہٹ کے، یا بظاہر یہ بات ٹھیک لگتی ہے، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ جن کو آپ مشورہ دے رہے ہیں وہ یہ کریں گے؟ اور پھنسیں گے نا، جیسے ابھی فواد چودھری بھی کہہ رہے تھے کہ یا تو آپ سے بڑی دفعہ میں نے یہی بات کی ہے، از اینی تھنگ گوئنگ رائٹ؟
No. तो फिर Sir, will anything go right after the After the elections? yes, हाँ. वेल क्योंकि कम से कम लोगों को उम्मीद लग जाती है। Sir, IMF जब तक जुड़ा हुआ है उम्मीद नहीं लगती सर। नहीं, वो IMF जुड़ा हुआ है, जो पाकिस्तानी है ना 1 करोड़ बाहर, वो उनको अगर इत्मीनान हो जाए ना कि हमारा पैसा ज़ाया नहीं होगा और हमारी इन्वेस्टमेंट जो है वो रिटर्न भी देगी और वी आर इन सेफ हैंड, तो जितना भी पाकिस्तान को पैसा चाहिए वो पाकिस्तानी, मैं शर्तिया कह सकता हूँ, ये बात तो है कि वो पाकिस्तानी यहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं। चौधरी साहब, other than relying on the remittances, जी, do we have no, any other way remittances around? is another thing. बिल्कुल बिल्कुल, वो नहीं चलिए ठीक, वो भी साथ में अगर वो भी आके इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे, क्योंकि अभी तो देख रहे हैं मुल्क में हालात ऐसे कि लोग अपनी इन्वेस्टमेंट निकाल के लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें भी फंसे हुए क्योंकि डॉलर भाग रहे हैं, फ्लाइट ऑफ कैपिटल हो रहा है। जी जी, और दूसरी बात है अब तो लोग बेचारे भाग भी नहीं पा रहे, वो कह रहे हैं डॉलर ही नहीं मिल रहा तो हम जाएंगे कैसे, मतलब ऐसी सूरत हाल है। सो आपको लगता है कि सिर्फ ओवरसीज पे अगर हम रिलाई करें, क्योंकि ओवरसीज ने हमेशा पाकिस्तान की इकोनॉमी को आके सहारा दिया है, लेकिन जितना नुकसान हो गया, आपको लगता है कि कुछ मामला सेटल हो पाएंगे हमारे? ओवरसीज भी करेंगे और जो इंडस्ट्री सारी बंद है 80% तो वो चले और इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट हो, जो पहले हो रहा था ना। ये तो नहीं है कि हम हवाई बातें कर रहे हैं। हाँ, ऐसे ही है। अब आगे फिर आप असेसमेंट बताएं ना सर अपनी, ये तो हमारी ख्वाहिशात या फिर मैं कह रहा हूँ इलेक्शन हो रहे हैं और उसमें पीटीआई जीत रही है, ये मेरी असर। कब हो रहे हैं सर, महीना बताएं सर। बिफोर दी मिडिल ऑफ द ईयर। ठीक है, यानी कि जैसे खान साहब ने कहा था कि खान साहब को अप्रैल में इलेक्शन होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जनरल इलेक्शन, आपको भी ऐसे ही लग रहा है? अप्रैल में है या मई में है, यानी क्योंकि बाहर से कहा गया है ना दोस्त मुल्कों की तरफ से, अच्छा, कि आप इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आपकी और मुल्क की बहरान ख़त्म नहीं होगा जब तक आप पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं लाते, और अगर इमरान खान की पार्टी जीत जाती है तो उसके रास्ते में रुकावटें ना डालें। सही। तो चौधरी साहब, ये सिर्फ इंस्टेबिलिटी को ख़त्म करने के बारे में कहा गया है या उनकी तरफ से भी जो दोस्त ममालिक हैं वो भी इलेक्शन ही चाह रहे हैं? नहीं, उनका तो उनके अपने आनी इलेक्शन होते, लिहाजा उन्होंने सजेस्ट ही करना था ना। फिर आपने काफी ऑब्वियस कर दिया कि आप किसकी बात कर रहे थे, इलेक्शन की बात कर रहे हैं। मुसलमान मुल्क में। अच्छा, तो फिर वो क्या चाहते हैं सर कि उनके चाहने वो का हमारी चाहत पे कोई हम फर्क पड़ता पैसे है? देते हैं इशफाक सती साहब, लेकिन कोई भी बंदे बन के काम करो। अच्छा, हाँ, सानू कह रहे हो या पीडीएम वाले ਨੂੰ कह रहे हो सर? ये सारे ਨੂੰ कह रहे हैं, चले ठीक है जी, अपने समेत। ਤੁਸੀਂ ਡਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਸਰ। ਤੁਸੀਂ ਤਰਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕੱਟ ਛੜੇ एकदम। अच्छा जी, खावर घुमन साहब प्रोग्राम दे रिपोर्टर्स के एंकर पर्सन और हमारे इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ है खावर घुमन साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, चौधरी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। खावर, फाइनली वो कर दिया गया जिसके बारे में ये स्पेकुलेशन थी कि चीज़ नहीं की जाएगी, क्योंकि बार बार पीडीएम और हम देखते थे कि अक्सर सियासी तज्जियाकार बात कर रहे होते थे कि जी ये तो स्टेप ही नहीं लेंगे, ना ये पंजाब असेंबली को रिजॉल्व करेंगे, ना ये खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली को रिजॉल्व करेंगे, क्योंकि ये दोनों खान साहब को इम्यूनिटी और प्रोटेक्शन दे रही हैं। लेकिन फाइनली उन तमाम चीज़ों को बलाए ताक रखते हुए खान साहब ने दोनों असेंबलीज डिसॉल्व कर दी हैं। देखिए जी, वो कहते हैं ना कि फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव। अभी तक इमरान खान साहब ने जितनी भी मूव्स की हैं वो अनएक्सपेक्टेड है। हाँ। ये बहुत सारे लोगों का यही ख्याल था कि ये बड़ा मुश्किल होगा। वो कल वैसे फवाद चौधरी साहब ने एक ठीक बात कही थी कि हमारे मुल्क में तो क्लर्क ही कोई नहीं छोड़ता, लोग एक्सटेंशन आफ्टर एक्सटेंशन मांगते हैं। हाँ। और पाकिस्तान में आपको पता है पंजाब कितना बड़ा सूबा है और पंजाब के अंदर कितना बड़ा बजट होता है, और अभी आपके पास 8-10 महीने हैं और आप अच्छे खासे जो अंदाज से उसको इस्तेमाल कर सकते थे। एनीवेज, और एक चीज उसके अंदर और ऐड करूंगा, एक चीज और ऐड करूंगा कि आप ये देखें कि वो पंजाब जो कि बुज़दार साहब के ज़ेरे साया रहा और वहाँ पर कोई भी इस तरह के काम नहीं हो सके जिससे नेकनामी होती, तो परवेज़ इलाही साहब उस वक्त एक तरह से रिकवरी के और मेंड करने के मिशन पे थे, तो उस सूरत में छोड़ना हुकूमत वो और भी ज़्यादा मुश्किल काम था, लेकिन बहरहाल छोड़ी। अच्छा, ये एक सब्जेक्टिव एक बहस हो सकती है कि उन्होंने काम किए कि नहीं बुज़दार साहब ने, उसके ऊपर फिर किसी दिन बहस करेंगे। अच्छा, दूसरा ये है कि अब देखें इमरान खान साहब ने जो चैलेंज था वो बिल्कुल अब थ्रो कर दिया है, अब जो है ओपन चैलेंज कर दिया है पीडीएम को, तमाम जो पीडीएम की जमातों को, कि मैं आवाम की अदालत में जाने के लिए तैयार हूँ। इमरान खान के ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया, अच्छा सही सच्चा या झूठा, कि जी आप बैसाखियों के सहारे आए, आप एक सपोर्ट के सहारे आए, आपको आरटीएस के जरिए सहारे आए, आपके साथ वो इदारा था, आपके साथ वो इदारा था। अब मौजूदा हालात को अगर सामने रखें तो इमरान खान अकेला खड़ा एक साइड के ऊपर, और बाकी जो उनके ऊपर इल्जाम लगाए जाते थे वो सारे एक साइड पे बज़ाहिर आपको नजर आ रहा है। इलेक्शन कमीशन के हवाले से जो
آپ کو پتہ ہی ہے PTI کے اس وقت تحفظات ہیں. صحیح. اب پاکستان کا آئین بھی یہ کہتا ہے اور آپ بھی صبح روزانہ پروگرام میں بیٹھ کے میں بھی جب بھی آپ کے پاس آیا ہوں یہی کہتا ہے کہ پاکستان کہ عوام کے پاس یہ حق حاصل ہے اللہ تعالیٰ کے پاس کہ وہ کس کو یہ ملک پاکستان کے اندر حاکمیت کا حق دیتے ہیں. بالکل. تو عوام کے پاس جانے میں کوئی حرج نہیں ہے اور ساری دنیا یہی آپ کو کہہ رہی ہے. ابھی چوہی صاحب نے جو سٹوری آپ کو بتائی بنیادی طور پر اب ظاہر ہے زیادہ ہمارے جو مسلم برادر ملک ہیں وہاں پہ ایک ڈفرینٹ طریقہ کار ہے, ان کا اپنا نظام ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ایک بڑا ملک ہیں, نیوکلیر ملک ہیں, ہر سال 2 سال کے بعد آپ کے ہاں یہ رساکسی شروع ہو جاتی ہے یا ایک حکومت آنی ہے ایک جانی ہے, تو خدا کے واسطے جا کے اپنے ملک کے اندر کچھ سسٹم اس طرح کا بنائیں. ظاہر ہے ہمارے ہاں پارلیمانی نظام حکومت ہے, ایک پارٹی جب حکومت میں آتی ہے تو اس کو 5 سال پورے کرے تاکہ اس جو بھی اس کو ہم نے پیسے دینے ہیں اس کے ساتھ ہم نے کوئی کاروباری معاملات کرنے ہیں, انویسٹمنٹ کرنی ہے, ہمیں پتہ تو ہو. سال 2 سال کے بعد ایک پارٹی آتی ہے دوسری آ جاتی ہے, وہ کہتی ہے جی پرانے جو وہی جو ٹیننٹ چینج ہوتے ہیں تو سمجھ میں نہیں آتی کہ جو باقی جو پھر ریپیئر وغیرہ کا کام کرانا ہے وہ کیسے کرانا ہے. اچھا, اور ہمارے تو ملک میں ویسے بھی اکانومی کو کافی سارے ریپیئر کی ضرورت ہے. اچھا خاور یہ کہیے گا اب اسپیسیفکلی جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا کی اسمبلی ڈیزالو, پنجاب اسمبلی ڈیزالو, اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جی قومی اسمبلی سے بھی 35 جو استعفے ہیں وہ منظور کر لیے گئے ہیں. تو ایک طریقے سے دیکھا جائے سو آپ کے پاس کیا لگتا ہے کہ الیکشن میں جانے کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس ایسی کیا چیزیں جو ان کی سے اسٹرانگ کرے گی؟ جیسے بھی فواد چودھری صاحب بھی بات کر رہے تھے کہ وہ جو 3 امپورٹنٹ عہدے ہیں ان کے پاس ہونے چاہیے. نہیں دیکھیں, وہ جو کل بھی ہم بات کر رہے تھے نا, بنیادی طور پہ وہ نیشنل اسمبلی میں جانے کا ان کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ وہاں پہ جا کے انہوں نے کوئی لمبا عرصہ اسٹے کرنا ہے. تو مقصد ان کا بنیادی طور پر یہ ہے کہ وہاں پہ جائیں اور نیشنل اسمبلی کی جب آپ جائیں گے وہاں پہ ایک میجورٹی اپوزیشن پارٹی ہیں اور جو اپوزیشن پارٹی ہے اس کے پاس وہ پارلیمانی لیڈر بھی اس کا ہوگا, لیڈر آف دا اپوزیشن بھی ہوگا, اور آئین کے مطابق جو آپ نے طریقہ کار طے ہوا ہے چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی بھی لیڈر آف دا اپوزیشن کی مرضی کے مطابق, مطلب اپوزیشن کا وہ عہدہ ہے. تو وہ انہوں نے یہ کہا تھا ہم وہاں پہ جائیں گے اور واحد مقصد ایک ہی ہے جلدی سے جلدی جلدی سے جلدی آپ نے ملک کو آئندہ انتخابات کی طرف لے کے جانا ہے, اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ وہاں پہ جا کے, ان کا خیال یہ ہے اس وقت PTI کا کہ ہم وہاں پہ بیٹھ کے تھوڑا سا دھکا لگا سکتے ہیں ان کو, اور وہاں پہ جب جائیں گے تو یہ بھی ممکن ہے کہ جب پارلیمان کے اندر موجود ہیں تو اگر فرض کریں ان کے ساتھ بات چیت کرنا چاہتے ہیں, کوئی قانون سازی بھی کرنا چاہتے ہیں کہ یہ آئندہ الیکٹورل ریفارم سے کوئی بات چیت کرنی, تو وہ بات چیت ہو سکتی ہے. لیکن رات آپ نے دیکھا کہ پاکستان, اور یہ پاکستان جیسے ملک کے اندر ہی ہو سکتا ہے کہ ایک پریس کانفرنس ہوتی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ بھی پلان کیا ہے. اس کے بعد اسپیکر نیشنل اسمبلی راجہ پرویز اشرف, آپ نے ان کے متعدد بیانات سنے ہوں گے, ستی صاحب پچھلے دنوں پروگرام بھی کر رہے تھے, وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس جب تک ہاتھ سے لکھا ہوا استعفیٰ بنفس نفیس جو ایک ممبر نہیں آئے گا تو میں کر نہیں سکتا, میرے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں, میرے قواعد و ضوابط میرے دفتر کے یہ مجھے اس بات کی اجازت نہیں دیتے. وہ اجازت بھی مل گئی. اس کے بعد ماشاءاللہ ہمارے الیکشن کمیشن کی طرف سے وہ جو آنکھ جھپکتے ہی جو ہے وہ فوراً سے پہلے وہ استعفے بھی ایکسیپٹ ہو گئے. چلیں ہم مان لیتے ہیں کہ یہ سارے کے سارے معاملات جو ہیں آئین اور قانون کے مطابق ہوئے, اور اب ہم امید کرتے ہیں اور امید یہی ہے کہ ملک کے اندر جو ہے اب کم از کم ان 2 اسمبلیوں کے اندر انتخابات کے اندر رکاوٹ نہیں ڈالی جائے گی, کیونکہ گزشتہ 2 دن سے میں دیکھ رہا ہوں کہ رانا ثناءاللہ صاحب دو مختلف ٹی وی پروگرامز میں آ کے وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ دیکھیں گے مشکل ہے, سینسز ہے. اچھا, یہ جو پہلے خبر اڑائی گئی تھی نا وہی ایکسٹینشن سے متعلق, ایک تو ایکسٹینشن لے کے ڈوب گئی ہے سر ہماری معیشت کو بھی اور ہر چیز کو, تو وہ بھی آپ کو علم ہی ہے کہ پہلے کبھی وہ ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ کی بات کرتے ہیں, کبھی وہ کہتے ہیں اسمبلی کو 1 سال کے لیے ایکسٹینڈ کر دیا جائے تاکہ معاشی چیلنجز سے نمٹا جا سکے. ایک اگر مجھے پروڈیوسر صاحب اجازت دے سکے تو ایک اور سوال خاور آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ بھائی جیسے کل میں دیکھا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے تو آگے بتا دیا کہ ان کی کیا اسٹریٹجی ہے کہ وہ نہیں الیکشن لڑیں گے, اور وہ اگر کوئی پاکستان تحریک انصاف میں کوئی کینڈیڈیٹ بھی کھڑا کرے گا تو PDM از لائک کہ ہم نہیں کرتے. دیکھیں میں رات کو بھی جب یہ ساری ڈیولپمنٹ ہوئی میں یہی بات کر رہا تھا, الحمدللہ پاکستان کے جو لوگ ہیں وہ کافی ریزیلینٹ ہیں. ہمارے جو اشرافیہ ہے مختلف ادوار میں انہوں نے مختلف تجربے کیے, لیکن عوام ابھی تک برداشت کرتے آ رہے ہیں. خدا نخواستہ ایسا وقت نہ آ جائے پھر عوام جو اٹھ کھڑی ہو, عوام کے ہاتھ ہوں, پھر ہماری اشرافیہ کے گریبان ہوں, پھر ان کو جو ہم نے سری لنکا میں دیکھا ہے سر. اب معاشی اگر ہماری صورتحال واقعی رہی نا تو آنے والا کوئی بھی سال پہ محفوظ نہیں ہے اگر ہم عوام کو بھی ہم
بالکل ایسے ہی ہے. اور بہت شکریہ آپ کا خاور گھمن صاحب اور چودھری غلام حسین صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اور بات یہ صحیح ہے, دیکھیں لوگ پولیٹیکلی اب کافی مطلب مجھے بھی خوشی ہوتی ہے کہ آپ یہ دیکھ لیں کہ ماسوائے اس کے کہ یہاں پر کراچی کی مثال لے لیں کہ کراچی میں جن جماعتوں نے اس طریقے سے پرفارم نہیں کیا یا نہیں کیا, وہاں پر ان کو بیک فٹ پر رکھا ہے عوام نے, اور عوام نہیں نکلے ہیں, اور عوام مختلف طریقوں سے اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں, خاموش رہ کے بھی کرتے ہیں, ٹرن آؤٹ کم کے ذریعے بھی کرتے ہیں. اب جماعت اسلامی کو جو ووٹ پڑا یہاں پر میئرشپ کے لیے, آپ اندازہ کریں کہ وہ اس میں حکومت میں نہیں ہے, کسی بھی طرح سے حکومت کا حصہ نہیں ہے, اس کے باوجود ان پہ اعتماد کا اظہار. اگر آپ مینیج کرنے کی بات کرتے ہیں تب بھی جو نمبرز آئے ہیں پیپلز پارٹی کے پاس وہ اتنے مطلب یہ نہیں ہے کہ اوور ویلمنگ نہیں انسٹاگرام دیکھ لی تھی, وہ کہتی تھی کہ فار دا ویری فرسٹ ٹائم پہلی بار ایسا ہونے جا رہا ہے کہ حیدرآباد میں پیپلز پارٹی کا میئر ہوگا, بٹ پرفارمنس وہاں پہ تھی. خیر جی, آپ لوگ بھی سوچیں, ہم بھی سوچتے ہیں. بریک کے بعد ملتے ہیں. ویلکم بیک جی. اور پھر آنے لگی ہم لوگ, میں بتاتی ہوں بریک میں ہم لوگ, کیونکہ آج ہمارے ٹاپک ہے جی ہم لوگ جمائی کیوں لیتے ہیں. جمائی از سو کنٹیجیس کہ اگر میں یہاں بیٹھ کے جمائی لینا شروع کر دوں تو میرے سامنے جو آپ مجھے دیکھ رہے ہیں نا, آپ کو بھی جمائی آنا شروع ہو جائے گی. اور ستی نے بھی ابھی اپنے پیپر کے پیچھے اپنی جو جمائی والا فیس چھپایا ہوا ہے. اور کیونکہ ہم پوری بریک میں ڈاکٹر صاحب سے ہی بات کر رہے تھے جمائی کے والے سے, تو ہم جمائی پہ جمائی لیے جا رہے تھے, اور سمجھ بھی نہیں آ رہا تھا کہ از اٹ نفسیاتی, یہ ایسی کیا چیز ہے کہ ہم جمائی لیتے ہیں. تو بجائے کہ ہم اور اس پہ ہم خود سے بینٹر کریں, اپنی تحقیق اپنی وہ کہتے ہیں نا کہ نیم حکیم خطرہ ہے جان, تو وہ والا کام ہم نہیں کرنا. تصویریں دیکھ کے پلیز ہمیں اب ضرور فیڈ بیک دیجیے گا ہمارے ٹویٹر پہ کہ کیا آپ بھی اس جمائی والے چہروں کو دیکھتے ہیں اور ہمیں جمائی لیتے ہوئے دیکھتے ہوئے کہ آپ کو بھی جمائی, یا آپ کے آس پاس کوئی دوسرا جمائی لیتا ہے تو صورت میں وائی ڈو وی یون بائی دا وے. جی, تو سوال پوچھنے کے لیے, سوالوں کے جواب کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سید تحسین اختر صاحب, ایسوسیٹ پروفیسر آف میڈیسن ہیں. بہت شکریہ سر, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. یہ ذرا بتائیں کیوں, یا آخر کیوں ابھی کنٹرول کرنا ہمارے لیے مشکل ہو رہا تھا. دیکھیں جمائی کا تو جو ہے نا, ایک تو پرانی تھیوری ہے کہ اگر ہم تھک جائیں یا ہمیں نیند کی کمی ہو تو یہ اس وجہ سے آتی ہے. لیکن اس پہ پھر سائنٹسٹ نے ریسرچ کیا اور انہوں نے کہا کہ نہیں, ایسا ضروری نہیں ہے, جمائی کی بہت ساری وجوہات ہیں. پھر ایک ریسرچ ہوئی جس میں یہ کہا گیا کہ جمائی اس وجہ سے لی جاتی ہے جب برین کا ٹیمپریچر بڑھ جاتا ہے, تو جمائی لینے کے دوران جب ہم جمائی لیتے ہیں تو برین کا ٹیمپریچر نارملائز ہو جاتا ہے, تو وہ اس وجہ سے جمائی آتی ہے. اور یہ تھیوری ہے یا سائنٹیفکلی پروون ہے؟ نہیں, یہ پروون ابھی تک نہیں ہے. کیونکہ یہ سارے جو ریسرچز ہوئی ہیں یہ ہائی کوالٹی ریسرچز نہیں ہیں, اور اس پہ مزید ریسرچ ہونے کی ضرورت ہے. اور ریسرچ میں ضروری ہے کہ وہ جرنلائز کرنے کے لیے آپ کو سیمپل سائز بڑھانا پڑے گا. پھر ایک اور ریسرچ ہوئی اور اس نے کہا کہ شاید کاربن ڈائی آکسائڈ بڑھ جاتا ہے. اچھا, جب دیکھا گیا کہ بچے جمائی لیتے تھے تو کہتے جی دماغ میں نا جب آکسیجن, جو بڑے بزرگ کہتے ہیں دماغ میں جب آکسیجن کی کمی ہوتی ہے نا پھر انسان جمائی لیتا ہے. آکسیجن کی کمی ہو, اور یہ تو جب ہم دیکھیں جب جمائی ہم لیتے ہیں تو پہلے ہم انہیل کرتے ہیں, تو وہ آکسیجن اندر لیتے ہیں اور پھر ایکزیل کرتے ہیں اور کاربن ڈائی آکسائڈ باہر نکال رہے ہوتے ہیں. اس پروسیس میں ہمیں 5 سے 10 سیکنڈ بھی بعض اوقات لگ سکتا ہے. ویسے جو ایوریج ٹائم ہوتا ہے, ایک چیز اس کے اندر میں اتنی کیونکہ ہم جمائی پہ باتیں کر رہے ہیں, ہم کانوں کے تھرو جمائی لے رہے ہیں. ایک اور چیز میں یہ کہنا چاہوں گا کہ نارملی ہم جو ہماری بریدنگ پیٹرن ہوتا ہے وہ شیلو ہوتا ہے, اور آپ کو پتہ ہے کہ ڈیپ بریتھس کتنی امپورٹنٹ ہوتی ہیں. کووڈ کے دوران ہمیں پتہ چلا تھا کہ ہمارے پھیپھڑوں کے آخری حصے تک کس طرح سے آکسیجن پہنچائی جاتی ہے. تو شاید یہ بھی اس کے لیے بھی یہ فائدہ مند ایک طرح سے ہو سکتی ہے. نہیں, اس طرح سے نہیں. دیکھیے کہ نارملی جیسے اگر میں آپ کہوں کہ جمائی جو ہے مختلف ڈیزیز کی وجہ سے بھی آ سکتی ہے. تو جو نارمل انہوں نے کیلکولیٹ کیا ہے کہ ایک شخص کو 10 دفعہ سے زیادہ اگر جمائی آ رہی ہے پورے ڈے میں تو یہ زیادہ ہے, 10 سے زیادہ نہیں آنی چاہیے. 50 دفعہ آ چکی ہے. تو ہمیں تو پورے آپ پچھلے 5 منٹ میں اتنی جمائی ہم لے چکے ہیں. اٹ مینس کہ ہم دیکھیں نا کازز مختلف ہیں نا, ہم ڈپریس ہیں, ہمیں زیادہ آئے گی. ہم انگزائٹی کا شکار ہیں, زیادہ آئے گی. ہم اسٹریسفل لائف گزار رہے ہیں, ہمیں جمائی زیادہ آئے گی. ہم نیند کی کمی کا شکار ہیں. دیکھیں نیند جو سردیوں میں ہے وہ تقریباً 8 سے 9 گھنٹے ہے, اور وہ بھی نائٹ سلیپ, ڈے سلیپ کی بات نہیں ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, جیسے کیونکہ جیسے ایک جمائی ہے ویسے چھینک بھی ہے,
मना डॉक्टर करते हैं कि आपको छींक आए तो आपने कंट्रोल नहीं करना, आपको छींक मारनी चाहिए, क्योंकि फोर्स को ऐसी एलर्जी भी अगर एंटर होने की कोशिश करती है तो वो खुद ही से निकल जाती है। अगर हमें जमाई आए तो क्या जमाई रोकने की भी कोशिश करनी चाहिए, जमाई भी आने देनी चाहिए? बिकॉज लाइक हम इतने कंफ्यूज हैं, हमें अभी तक इसकी वाकई मंतक ही समझ में नहीं आ रही, और मंतक समझ में नहीं आ रही और जमाई आई जा रही है। देखिए, मैं फिर इस पे अपनी तरफ से कोई बात नहीं करूँगा, बात ख़त्म हो जाती है जब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो कोई भी इस पे कौल आ जाता है, और हदीस शरीफ है और बहुत ही इसमें कि जब जमाई आए तो उसको रोको और सामने हाथ रख लिया करो, वरना शैतान मुंह के ज़रिए अंदर दाखिल हो जाता है। ये हदीस शरीफ मौजूद है। और दूसरे ये है कि ये भी कहा गया कि छींक जो है वो अल्लाह की तरफ से है, और जो ये जो जमाई है ये शैतान की तरफ से। मुस्तनद ये अहादीस ये मुस्तनद अहादीस हैं, ये अहादीस की कुतुब में हैं। और देखिए, अगर ये शैतानी अमल नहीं होता तो नबियों को भी जमाई आती, तो नबियों को किसी भी नबी को जमाई नहीं आई, लेकिन छींक आती थी उनको, छींक आती थी। अच्छा, एक चीज़ मुझे ये बताएं कि चले फ़र्ज़ करें कि यहाँ पर हम बैठे हैं, थोड़ा सा हम अपना मदिया ने लेट्स सपोज़ कि 8 से 9 घंटे नींद की हो, या मैंने 8 से 9 घंटे की हो, इन्होंने 4 घंटे की हो, तो उस सूरत में उसूलन तो इनको आनी चाहिए, मुझे नहीं आनी चाहिए। तो ये जो कंटेजियसनेस है इसकी ये टेलीपैथी है, क्या है ये, किस वजह से एक बंदे से दूसरे बंदे को होती है? ये कंटेजियस तो कहा उसको जाता है जो इन्फेक्शस हो ना, तो ये बेसिकली कोई इन्फेक्शस तो है नहीं, लेकिन ये होता ये है कि जब आपके ब्रेन में वो चेंजेस आने लगती हैं, जब सामने वाले को आप देखते हैं कि वो सो रहा है तो आपको भी थोड़ी थोड़ी सी नींद आना शुरू हो जाती है। तो यही जमाई का अमल भी है कि ये ब्रेन में आपके चेंजेस, वो कुछ हार्मोन्स ऐसे खारिज होते हैं, कुछ सेरोटोनिन है और ACTH है, ये हार्मोन्स भी, और जो इसमें और दीगर फैक्टर्स होते हैं कुछ जिसको हम कहते हैं कि इसमें सेरोटोनिन के साथ, और जैसे मेलाटोनिन है एक, अगर मेलाटोनिन आपका सीक्रेशन अगर सही हो जाए तो इससे भी कम हो जाएगी। और मेलाटोनिन बनता कैसे है? जब सुबह की सूरज की रोशनी हमारे ब्रेन पे पड़ती है, हमारे सर पे पड़ती है, तो मेलाटोनिन की फॉर्मेशन होती है। लेकिन ये आपने पहले ही बता दिया कि सिर्फ नींद से इसका कोई भरपूर ताल्लुक नहीं है, और फैक्टर्स भी होते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं इसमें। अच्छा, मैं आपको मजे की बात बताऊं डॉक्टर साहब, मैं उस वक्त से ना अपनी अब जमाई रोकने की कोशिश करी तो मुझे हिचकी लग गई है। अच्छा, व्हाट डज हिचकी हैज टू डू विद इट? हिकअप्स कैसे? हिकअप का कोई सिता मैं तो साइंस के ऐसे लेवल पे चली गई हूं कि डॉक्टर भी अब परेशान हो गए, इसको क्या देखिए साइकोलॉजिकली भी ये है, बिल्कुल इंसान की साइकी है। आगे हम साइकियाट्रिस्ट बुलाते हैं क्योंकि हम दोनों नफ्सियाती मसाइल का शिकार हो गए। सिर्फ एक इस जमाई को कंट्रोल करने की वजह से देखिए हमारे साथ क्या हो गया है। तो उस वक्त मैं भी जमाई को कंट्रोल कर रहा हूँ। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताएं कि देखिए, ये तो चले एक है कि किसी को करते हुए देखते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात ये होता है कि किसी को हम मुस्कुराते हुए देखते हैं तो हमें गुस्सा आता है, या किसी को गुस्से में देखते हैं, किसी को गुस्से में देखते हैं तो बड़ी खुशी होती है। नहीं, ये तो दोस्त और दुश्मन की है ना, अगर दोस्त मुस्कुरा रहा है तो फिर आप भी मुस्कुराएं। लेकिन जमाई कोई भी ले रहा हो, जमाई कोई भी ले रहा हो, भले दोस्त हो या दुश्मन हो, उसमें सामने दुश्मन भी अगर जमाई ले रहा है तो आपको आ जाएगी। चले बहुत शुक्रिया जी, डॉक्टर तहसीर हमारे साथ मौजूद थे। और बाकी मतलब अभी तक वी कैन नॉट फिगर इट आउट दैट व्हाट क्या मसला क्या है, और एक बंदे को देख के दूसरे बंदे को जमाई क्यों आ जाती है, क्यों आती है आप लोगों को जमाई? अच्छा, आप लोगों को आती है, आपने बताना ही, तो मैं वैसे पूछ रही थी, जज्बात में मैं आ गई थी क्योंकि बड़ी जमाइयाँ मैंने कंट्रोल की, और उसके बाद सती ने भी, फिर सती ने तो कान से जमाई ली, मैंने भी देखा है। और दूसरी बात है, मुझे हिचकी लग गई जमाई रोकने की वजह से, चेहरे की साख चेंज हो गई है, खिंच के। काम डाउन, ब्रेक के बाद मिलते हैं। चले जी, मरिया, हम क्या करने जा रहे हैं? मैं अब आपको बताने जा रही हूँ, मैं क्या मतलब मैं और सती दोनों आपको मिलकर बताएंगे कि वैसे तो हमें कुछ चीज़ ना समझ आ जाए तो हम क्या करते हैं, वो वाले मामू, हाँ, GOOGLE, हाँ, उन मामू से रब्ता करते हैं। हाँ, उन मामू से कहते हैं मामू इसका बता दे, इसका बता दे, इसका बता दे, मामू बता देते हैं। फिर हमें कभी कोई ऐसा वर्ड ज़हन में अटक जाए कि ओ हो इसका तर्जुमा क्या हो गया, फिर हम मामू से पूछते हैं कि मामू इसकी प्रोनाउंसिएशन कैसी है, और फिर इसका उर्दू में क्या बोलते हैं, इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, तो मामू में वो भी बता देते हैं। किसी जगह सब कुछ बता देते हैं। किसी जगह पहुँचना हो तो एग्जैक्टली वो भी बता देते हैं।
آلٹرنیٹیو روٹس کیا ہے. میں تو میری یہ معمولات کا حصہ ہے کہ میں سب سے پہلے کہیں نکلنے سے پہلے میپ دیکھتا ہوں. یہ الگ بات ہے کہ پہلے ایسی گلیوں میں جا کے پہنچایا جہاں پہنچ تو گیا لیکن ریورس کرنے کی بھی نوبت نہ ملی. یعنی کہ صحیح بات کریں. میں بینگ اے گرل میں کہتی تھی کہ بھائی آپ کو جن راستوں کا پتہ نا انہی راستوں کو فالو کرے. گوگل میپ پہ جب آپ کچھ راستے وہ آپ کو ایسے شارٹ کٹ لے کے جاتے تھے کہ آپ کہتے تھے یہ کون سی ویرانے میں آ گئے ہوں میں. تو اس لیے خیر بات ہم یہ نہیں کریں, بات ہم یہ کریں کہ گوگل ہمیں کیسے ہیلپ کرتا ہے, اور ساتھ میں جو گوگل کو ہیلپ کرتے ہیں آج ہم نے ان سے آپ کی ملاقات کروانی ہے, یعنی کہ جو گوگل کو اردو سکھا رہے ہیں. ہاں مطلب گوگل پوچھتا ہے کہ بھائی بات سنو, پاکستان میں لوگ ہیں ان کو اردو سمجھ, میں تو انگریزی سمجھ میں نہیں آ رہی تو ان کو اردو سکھانی ہے. تو وہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں ہم بیٹھے ہیں. اچھا اس کے لیے ستی صاحب میں تو یہ سوچ رہی تھی کہ اس کے لیے تو آپ کی انگریزی بڑی زبردست ہونی چاہیے, تبھی تو آپ کو پھر اردو سکھا سکتے ہیں. تو جناب اسی والے سے بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں دو پاکستانی گوگل کراؤڈ سورس انفلوئنسر اینڈ گوگل میپس کنٹریبیوٹر رضوان شاہ, اور ساتھ میں ان کے موجود ہیں کاشف نصیریہ. ان کو دونوں کو ہم سامنے گفتگو کریں گے. السلام علیکم جی اینڈ ویلکم ٹو باخبر سویرا. سب سے پہلے تو کاشف صاحب آپ مجھے بتائیں کہ آپ کس طریقے سے گوگل کو ہیلپ کرتے ہیں, آپ کا کیا کام ہے گوگل پہ جو اسپیسیفکلی ہم ٹرانسلیشن کر رہے تھے اس میں. گوگل کی ٹرانسلیشن کے حوالے سے جو ہمارا جو سب سے جو بنیادی کام ہے وہ ہم گوگل کراؤڈ سورس کے ذریعے سے گوگل کو اردو کے بارے میں بتاتے ہیں. کراؤڈ سورس کیا ہوتا ہے؟ گوگل کراؤڈ سورس ایک ایپ ہے جو آپ گوگل پلے اسٹور سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں, اور اس کے ذریعے سے آپ یہاں پہ جتنے ہمارے یہاں پہ اسٹوڈنٹس ہیں جو پڑھنا چاہتے ہیں, جو لٹریچر انگریزی کا لٹریچر اردو میں چاہ رہے ہیں, تو آپ ان کی مدد کر سکتے ہیں. اچھا گھر بیٹھے. تو ایک آپ کو 5-7 منٹ لگتا ہے کہ آپ کوئی بھی انگریزی, اگر آپ کی انگریزی اچھی ہے تو آپ اس کو اردو میں اس کا کنٹریبیوشن کر سکتے ہیں, اس کا ترجمہ گوگل کو پرووائڈ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ دوسرا جو طریقہ ہے وہ طریقہ یہ ہے کہ جیسے کوئی ہینڈ رائٹنگ ہے, آپ ہینڈ رائٹنگ کی تصویر کھینچ کے اس پہ اپلوڈ کر دیں اور ساتھ میں اردو اور ہینڈ رائٹنگ کا ٹیگ ڈال دیں, تو گوگل اس کو پہچاننے لگے گا کہ یہ اردو لینگویج ہے. اچھا اردو لینگویج ہے, اور یہ مختلف کیونکہ ہر انسان کی ہینڈ رائٹنگ الگ ہوتی ہے. بالکل الگ. تو اگر آپ گوگل اسسٹنٹ یوز کرتے ہیں, گوگل لینس یوز کرتے ہیں, تو اگر آپ کسی بھی پیپر پہ رکھیں گے جس میں ہینڈ رائٹنگ لکھی ہوئی ہے تو آپ کو آٹو اس کا جو ہے نا ترجمہ بتا رہا ہوتا ہے. بلکہ ایون میں تو وہ دیکھ کے حیران ہوتا ہوں کہ کپڑوں کو اگر آپ اس کا بھی سنیپ لے کے ڈالیں تو اس کے بھی اوریجن بتا دیتے ہیں کہ یہ کہاں کون سے برانڈ میں کپڑے موجود ہیں. آپ کی کیا ایکسپرٹیز ہیں اس معاملے میں؟ بیسکلی وی آر ایز اے ورکنگ ایز اے کمیونٹی. پاکستان میں الحمدللہ کمیونٹی گوگل کی جو گرو کرتی جا رہی ہے. ہمارا جو میجر کنٹریبیوشن ہے کراؤڈ سورس پہ ہوتا ہے, اس کے علاوہ گوگل میپس پہ ہوتا ہے. گوگل میپس پہ اسپیشلی جو کراؤڈ سورس کی بات کاشف بھائی نے کی ہے, میپس کے حوالے سے بات میں کہنا چاہوں گا کہ میپس پہ جو اسمال بزنس ہیں, کیونکہ کووڈ کے بعد سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہوم بیسڈ بزنس کافی اسٹارٹ ہوئے, لوگوں نے گھروں سے کام اسٹارٹ کر دیا, جو کہ ایک طرح سے ہائی لائٹ نہیں ہو پاتا. مطلب ہر بندہ اپنے ریسورسز کے تحت کام کر رہا ہوتا ہے, اور نہ کسی کے پاس اتنی ایکسپرٹیز ہوتی ہے کہ وہ براڈ لیول پہ مارکیٹنگ کروا سکے. تو ان کے لیے ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم ان کی لوکیشنس کو, ان کے اسپاٹس کو ہم گوگل میپ پہ ایڈ کرتے ہیں, اور اس کو ہائی لائٹ بھی کرتے ہیں. ایگزیکٹلی اس کو ہائی لائٹ کرتے ہیں. ایون اس پہ کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ گوگل کو پراپر یوز کرتے ہیں تو گوگل آپ کو ایک پراپر ویب سائٹ اسمال آپ کو ایک کیٹیگری پرووائڈ کرتا ہے, جس میں آپ اپنی ایک پراپر کیٹلاگنگ کر سکتے ہیں, اپنی پروڈکٹس وہاں پہ ڈال سکتے ہیں, اپنی ٹائمنگ کو ڈال سکتے ہیں, کانٹیکٹ ڈیٹیل ساری آپ وہاں پہ مینشن کرتے ہیں. اور کوئی بھی سرچ کرتا ہے نا کسی بھی لوکیشن پہ, آپ جا کے وہاں پہ ریسٹورینٹس کیفے کچھ بھی سرچ کرتے ہیں تو وہ آپ کو ہائی لائٹ کرتا ہے کہ اس پرٹیکولر لوکیشن میں تمام چیزیں یہاں پہ اویلیبل ہیں. اچھا آپ کی جو کراؤڈ سورس کی ٹیم کتنی بڑی ہے, کتنے لوگ اس میں شامل ہیں؟ کیونکہ ویسے پہلے جو گوگل میپ سے ہم پہ بھی بات بھی بینٹ میں بھی کہہ رہے تھے پھنس جاتے تھے, لیکن اب تھنگز آر گیٹنگ ویری نائس اینڈ بیٹر ڈے بائی ڈے. تو کتنے لوگ ہیں پاکستان میں؟ انفارچونیٹلی جو ہے نا لوگ اس سیکشن میں اتنا کام نہیں کرتے, کیونکہ ہمارے یہاں موسٹلی لوگوں کا فوکس کیا ہوتا ہے پیسہ, کہ وہ فوکس کرتے ہیں مطلب ہمیں کیا مل رہا ہے کہ اگر آپ کسی کی ہیلپ کوئی بندہ جو گوگل میپ استعمال نہ کرے, گوگل استعمال نہ کر رہا مطلب آپ, کیونکہ کوئی چیز اگر آپ کرتے ہو نا, ایڈ کرتے ہو, تو اس کے بدلے میں لوگ چاہتے ہیں ہمیں کوئی ریوارڈ ملے, کوئی ہمیں کوئی مل رہا ہو. مطلب فری میں کوئی کسی کے لیے کام کرنا نہیں چاہتا, جبکہ ہم الحمدللہ ہم اور کاشف بھائی ہماری پوری کمیونٹی ہے, اور کمیونٹی ہے پوری, اور اسی کمیونٹی میں آپ لوگ والنٹیئر کر رہے ہیں. ہم والنٹیئر کام کر رہے ہیں. سو دس واز دی مین پوائنٹ کہ یہ جو آپ لوگ کی پوری کمیونٹی ہے یہ والنٹیئر کر رہی ہے. واو ایگزیکٹلی, کہ ہم اس کے ہمیں کچھ نہیں چاہیے. کتنا ٹائم آپ کاشف دیکھیں ہم سب کچھ نہ کچھ کام کرتے ہیں. میری الیکٹرک کی شاپ ہے واٹر پمپ پہ, یہ بھائی ٹیکسٹائل سیکٹر سے بلانگ کرتا ہوں. ٹھیک ہے,
تو ہمارا کیا کہ جیسے میرا فرائیڈے کا دن ہوتا ہے تو میں فرائیڈے کی صبح میرا ٹائم ہوتا ہے, میں نکل جاتا ہوں کہیں پہ بھی اور میں میپنگ شروع کر دیتا ہوں. کوئی مطلب کوئی بھی تھوڑا سا ایکسپلین کریں کہ کیسے فرائیڈے کو آپ نکلے. میں نکلا, جیسے میں نکل گیا بنس روڈ گیا, بنس روڈ پہ دکانیں ہیں, ریسٹورینٹ ہے. اب مجھے جو گوگل میپ پہ نظر نہیں آئے گا تو میں اس کو گوگل میپ میں ایڈ کر دیتا ہوں, اور اگر ممکن ہوتا ہے تو میں اس کا فون نمبر بھی میں اس میں ساتھ میں ایڈ کر دیتا ہوں, ڈیٹیلز کے ساتھ مینشن کرتے ہیں تاکہ جو کوئی سرچ کرے. But the way you are serving Google, you don't آپ کو in return کوئی we are not serving Google, we are serving our country. Wow. ہم گوگل کو ایک ایز اے ٹول یوز کرتے ہیں, اور گوگل کو ایز اے ٹول یوز کرتے ہیں, اور ہم سرو بیسیکلی ہم اپنے ملک کو کرتے ہیں اور ہم اپنی زبان کو کرتے ہیں, اپنی لینگویج کو کرتے ہیں. تو اس سے ریکگنیشن ظاہر ہے کہ یہاں سے مل رہی ہے, لیکن اس کے علاوہ ڈو پیپل ریکگنائز اور ریئلائز؟ یس وی ہیو, بیکاز ابھی 2021 میں بھی 2022 میں بھی گوگل نے دنیا کے 50 لوگ منتخب کیے تھے, 2021 میں بھی 2022 میں بھی. تو اس میں الحمدللہ میں سلیکٹ ہوا ہوں 2021 میں بھی, اور دنیا کے 20 کروڑ لوگوں میں سے 50 لوگ منتخب کیے تھے انہوں نے, جس کو ایوارڈ دیا. ایک میں تھا اور ایک ہماری شاہین گل ہے, ان کو بھی ایوارڈ. زبردست. Congratulations رضوان and کاشف صاحب, we are so proud of you and thank you for doing it voluntarily. مطلب 1 روپیہ اس سے نہیں کما رہے, and what they're getting in return کہ بس ان کو اپنے پاکستانی لوگوں کی خدمت کرنی ہے. آپ لوگ اپنا بہت سارا خیال رکھیے. شادری آباد رہیے.